नमस्कार। ओडिया न्यूज एडिटोरियल एनालिसिस को स्वागत करुछु मो प्रसाद। आज मंगलवार। आज संवादर एडिटोरियल गिलोटिन ज्ञान पढ़िया बुझिया चलत। ट्रम्प टारिफ जोगु देशर अर्थनीति प्रति बाधा उपजिबा संभावना को प्रतिहत करने उद्देश्य भारत सरकार परोक्ष कर व्यवस्था जीएसटी रे कार्यकारी करिथिबा संस्कार व्यापक भाव में प्रशंसा लाभ करिछि। जनसाधारण को साधारण लोक को जीएसटी कौन आ सीजीएसटी कौन एमएसपी कौन ये जिन विशेष किसी ज्ञान ना। तथापि एतिकी कही दि जापर जमी खबर कागज पढ़ा लोक मान आम अंचल मुझे बेसी फोकस करम अंचल ए जीएसटी माने तो जानते जीएसटी गीत सब बाहर बाबूसान गीत सब बाहर जानते जीएसटी लगे जमा इत्यादि गीत सब जानते। ए दरदाम जिते बढ़ी परोक्ष हो कि प्रत्यक्ष हो गुड़ाए जिनस दरदाम बढ़ी कमी अत्यावश्यक जिनस सबूर दरदाम कमी ये सब जीएसटी प्रभाव जीएसटी दर ह्रास करने हेतु ये जिनसर दर सब ह्रास कमी जाना पड़ो से चाल पढ़ा। तेणु पर्यवेक्षक मैंने उत्सुकतार सह देखापी अपेक्षा कर रही जीएसटी ह्रास कार्यकारी होवार प्राय सप्ताहक पर अनुष्ठित तार द्विमासिक बैठक रिजर्व बैंकर मुद्रानीति निर्धारणकारी कमिटी एमपीसी मध्य जीएसटी को अनुसरण कर अर्थनीति को सहायक होगापी निर्णायक सुध हार रेपो रेट रे ह्रास घटाऊँच कि नाही। किंतु अक्टोबर पहिलारे एमपीसी जेतेबेले तार निष्पत्ति घोषणा कला देखागला जे सरकार टिकस ह्रास नीति को अनुसरण करने परिवर्ते यही कमिटी रिजर्व बैंकर मुद्रा नीति को अपरिवर्तित रखा उचित मन कर माने रेपो रेट सुध हार इत्यादि कथा कहुए ताकू से अपरिवर्तित रखिंट जदियो भी जीएसटी हिसाब से जीएसटी ढांचारे विभिन्न प्रकार कोहल करागला जिनस दरदाम कमिया कि जीएसटी हिसाब से कार्यकारी संस्कार हिसाब से जिनस सब दरदाम कोहल करा ताकू बेस करके एमपीसी बा ए मुद्रा नीति निर्धारणकारी कमिटी भी रिजर्व बैंक भी सुधार किसी कम कर दी बोली आशा करा जाउतला जोटा ए मास बैठक बसिला तार रिजर्व बैंक बैठक बट सिमती किछि आशा सिमती किछि हैला नाही। से माने अपरिवर्तित रखिले से सुध हार को अपरिवर्तित रखिले किए रखिले एमपीसी बा मुद्रा नीति निर्धारणकारी कमिटी अपरिवर्तित रखिले ताकू यही कमिटी रिजर्व बैंक मुद्रा नीति को अपरिवर्तित रखा उचित मन कर। अतएव एमपीसी रेपो रेट्र कौन ह्रास न घटाई ताकू 5.5% स्तर अपरिवर्तित रखी। एमपीसी रेपो रेट बा सुधार को कौन ह्रास न घटाई ताकू 5.5% स्तर अपरिवर्तित रखी। एठारे जहाँ उल्लेखयोग्य ताहा खोद रिजर्व बैंक 2025-26 वित्त वर्ष देश में खाउटी मुद्रास्फीति पूर्वानुमान परिवर्तन घटाई 3.1% रु 2.6% को ह्रास कर हें ता सहित ताल दे रेपो रेट्र ह्रास घटाइक आगे आसी नाही। स्वर्गत अर्थनीतिज्ञ मिल्टन फ्रीडमैन को अनुसरण करी पृथ्वी सारा केंद्रीय बैंक माने विश्वास करिथांती जे सुध हार जदि अत्यधिक उच्च हुए ता अर्थनैतिक अभिवृद्धि को मंथर करिथाए। जदि सुध हार जोड़ा 5.5 अपरिवर्तित रखिछन्ती जदि अधिक रहिबो तेबे सीटा कौन हम अर्थनैतिक अभिवृद्धि को मंथर करिथाए एवं बेकारी सृष्टि करिथाए। जदि सुधार अधिक हो लोक पैसा नहीं पारे कंपनी काम कर ऋण नहीं पारे इत्यादि हम ये सब तो साधारण लोक कहूँ जनसाधारण लोक मैंने शिक्षित लोक मैंने तो आम बड़का जानते कौन कह। अपरपक्षे सुधार जदि अत्यधिक नीचा भी हम ता मुद्रास्फीति वृद्धि घटाई था कौन घटाई था मुद्रास्फीति वृद्धि घटाई था एथिरु तेणु जो शिक्षा मिलता है ताला मुद्रास्फीति वृद्धि घटिया समय लगाम देवाई सुधार वृद्धि घटी विधेय और मुद्रास्फीति ह्रास घटुवा समय अभिवृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान निमित्त सुधार ह्रास घटा जा पार। तेणु रिजर्व बैंक निजे खाउटी मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 0.5% पॉइंट को ह्रास घटाई बेले स्वाभाविक भाव में रेपो रेट यही अनुकूल परिस्थितिर सद्व्यवहार कर किसी मात्रा ह्रास घटाइबा उचित बोली आशा करा जाऊ थिला। जिमती से नियम बतैले गोटे बढ़ले गोटे कम गोटे बढ़ले गोटे बढ़ गोटे कमिले गोटे कम किंतु से हिसाब से कले ना। जदियो भी जीएसटी संस्कार करागला ये मास 1.5 मासर गला मासर कथा संस्कार आसला बहुत पेपर बाजिले सब खबर बाजिला साधारण लोक सहित एथेर किसी मैटर कहली पूरा
ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷର କିଛି ସେ କି ଜିଏସ୍ଟି କ'ଣ ମିଏସ୍ଟି କ'ଣ ହେବ କ'ଣ କିସ କ'ଣ କିଣିବ କ'ଣ ଦର ବଢ଼ିଗଲା କ'ଣ ଦର କମିଗଲା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଟାଣ ଖଜୁରୀ ତା ଟିକେ ପିଇକିରି ଆଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସରିଲା, ତାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏମ୍ପିସି କିନ୍ତୁ ତାହା ନ କରି ଏଠାରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମହାନ ସ୍କଟିଶ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଡେଭିଡ୍ ହ୍ୟୁମ୍ଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଗିଲୋଟିନ୍ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିବା ଭଳି ମନେ ହୁଏ, ଯାହା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାତି ପାଇଲାଣି ରାବୋଇ କାଉ ଉଠ ଉଠ ମୁଠ ନ କର ଆଉ ବୋଲି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲେ, ତା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରାତି ପାଇବା ମାତ୍ରା କାଉ ଭଳି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ କାମକୁ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରରୋଚିତ କରୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଶରେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ 4% ସୀମା ତଳେ ନିରାପଦ ଇଲାକାରେ ରହିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମ୍ପିସି ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଉଠି ପଡ଼ି ରେପୋ ରେଟ୍ରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାହାକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି। ଅପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁଟା ରଖିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଭଳି ଅଳସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ତାହାର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଜିଡିପିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ରହିଥିବା ବେଳେ ଟାରିଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିସା ଫିର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ରେପୋ ରେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି, ତାର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏମିତି ରଖିବାର କାରଣ ବା ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାରଣ ହେଲା ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଜିଡିପିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଏକ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା। ଜିଡିପି କ'ଣ ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଏ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉନି। ଜିଡିପିର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟାରିଫରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିସା ଫି ମଝିରେ ଭିସା ଫି H+1 ଭିସା ଫିର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା 88 ଲକ୍ଷ ନା କେତେ ନେଇଗଲେ କରିଦେଲେ ଆମେରିକା ସେ ଭିସାର ଫିଟା। ତ ଏସବୁ ଯେଉଁ ମାଡ଼ ହେଲା ଆମ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ତାର ପରିଣାମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଦେଖାଯାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବୋଲି କହିବା କଥା। ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2025-26 ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କରିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନରେ 30 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟ 0.3% ବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ 6.8% ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେଶମାନେ ହାସଲ କରିପାରିଥିବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାରମାନ ଏହାର ବହୁ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏଥର ନର୍ମାଲ ଠାରୁ 8% ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥର ବୃଷ୍ଟିପାତ ଟିକେ ଭଲ ହୋଇଛି, ମୌସୁମୀରେ 8% ଅଧିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାଯାଉଛି। ଏହା ସତ ଯେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦରଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶୀତଳତା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଦରଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶୀତଳତା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ, ଏହା ସତ ଯେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରେ ଏବେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ଦରଦାମରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଶୀତଳତା ଯୋଗୁଁ ଘଟିଛି। ଅନୁକୂଳ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ପୁଣି ବଢ଼ିଯିବ, ସହନୀୟ ସ୍ତରକୁ ରହିବା ଆଶା କରାଯାଏ। ବାସ୍ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ଆଶା କରାଯାଇଥାଏ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମାନେ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ, ତାକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିକି ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଯାହା ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ତ ମେନ୍, ସେଇଟା ତାରି ଦର ଉପରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଦର ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଏଥିସହିତ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଭଳି ଜିଏସ୍ଟିର ଘଟାଯାଇଥିବା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଦରଦାମରେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତାହା ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖାଉଟି ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ସଂଯତ କରି ରଖିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଜିଏସ୍ଟି ହିସାବରେ ଯଦି ଦର ବି ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଜିନିଷପତ୍ରର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ପୁଣି ସଂଯତ କରି ରଖିବ ବୋଲିକିରି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାବା ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହାସମୁଦ୍ର ପାଠ, ସେ ଭିତରକୁ ପଶିବ କାହାର ଏତେ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଆର୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଠ। ଲୋକ କହନ୍ତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା କଞ୍ଜୁସ ଲୋକଟା, କି 2 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହିଁ, 5 ଟଙ୍କା ଦେଉନାହିଁ, ନେଉନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି। ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବୁଦ୍ଧି ବା ଇକୋନୋମିକାଲ ବିଜନେସିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ବା
ବିଜନେସ୍ ସ୍କିଲ୍ ବି ଅଛି, ବିଜନେସ୍ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜ୍ଞାନ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବୁଦ୍ଧି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଳା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଟା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତ ବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି, ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ, ପଇସାର ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବାକୁ ହୁଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ 100ରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିବେ, ଆଉ ବାକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅଛି, ବିଜନେସ୍ MBA ପାଠ ସବୁ ଅଛି, MBAରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ଅଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କୋର୍ସ ସବୁ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କିଏ ପଢ଼ିକି ଶିଖୁଛି କି? ଆମର ଯାହା ବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି, ପଇସା ଉଡ଼େଇବା ଲୋକ ଉଡ଼ନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଲୋକ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ବୁଡ଼େଇବା ଲୋକ ବୁଡ଼ନ୍ତି, ଯୁଡ଼େଇବା ଲୋକ ଯୁଡ଼ାନ୍ତି, ଗଡ଼େଇବା ଲୋକ ଗଡ଼ାନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଏଠି ଭାରି ସ୍କିଲଫୁଲ୍ ଜିନିଷ। ଇଭେନ୍ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଧନ ଉପରେ ବହୁତ ହଁ, ପଇସା ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବାଇବେଲରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏତେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କହିଲେ ନ ସରେ। ଧନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେବତା, ଧନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର, ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧନର କେମିତି ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବ, ଧନକୁ କେମିତି କାମରେ ଲଗାଇବ, ସେ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। 2 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ଯେଉଁ ବିଧବା, ତାଙ୍କ କଥା ବି ତ ମୋଦିଜୀ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, ମନ୍ କି ବାତ୍ ନା କେଉଁଥିରେ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ। 2 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ଥିଲା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଲାଗିଛି। ଟଙ୍କା ହଜିଗଲା ମୁଦ୍ରାର କଥା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ଅଛି। କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର କରଜ ନେଇଥିବା କାହାଣୀ ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଥ୍ରୋରୁ ଜଣେ ଋଣ ଛାଡ଼ କାହାଣୀ ଅଛି। ଜଣେ ଏତେ ଅଧିକ ବାକି ଥିବ, ତା ତଳ ଲୋକ କମ୍ ବାକି ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ପୁରାଉ, ତାପରେ ଆକୁ ନେଇକି ବଡ଼ ମାଲିକ ଥାନାରେ ପୁରାଉ। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଅଛି। ଧନ ପଇସାକୁ ନେଇ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କେଉଁ କାହାଣୀ ଅଛି? ବାଇବେଲରେ ବହୁତ କଥା କାହାଣୀ ଅଛି ଧନକୁ ନେଇକି। ଧନ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଦାନ କିଛି ଧନ ଦିଆହେଇଥିବା ବେପାର କରିବା ପାଇଁ, କିଛି ଲୋକ ନେଇକି ବେପାର କରୁଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ନେଇ ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବ। କହିଲେ ହଇରେ ବାବୁ, ତୁ ଯଦି ମୋ ଧନଟାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା'ର ସୁଧ ପାଇଥାନ୍ତି, ତୁ ନେଇକି ମାଟିରେ କେମିତି ପୋତି ଦେଲୁ? ସେଇ କଥାକୁ ବେସ୍ କରିକି ଆଜିର ଏ କାହାଣୀ ଆମେ ଆଉ କି 10-15 ଡିସ୍କସନ୍ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଯେ ଯଦି ଧନ ବା ଶୁଦ୍ଧଟା କ'ଣ? ବାଇବେଲରେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେ ସୁଧ ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦିଏ, ଋଣ ଦିଏ ନା, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। କିନ୍ତୁ ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ କେମିତି ଦେବାନି, ସେ କଥା ଅଲଗା, ସେ ସମୟ ଅଲଗା। ଯଦି ସୁଧ ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ନେଇଦେବା ଲୋକର ଭୟ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ବାଇବେଲିକାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ଟା ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଯଦି ସୁଧ ପାଇଁ ଋଣ ଦେବେ ନାହିଁ, ହେଲେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଋଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଡରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗ ସେମିତି ହେଲା, କଳି ଯୁଗ ଏଇଟା। ନେବେ, ଖାଇଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା। ଋଣ ବ୍ୟାଜ ଲାଗିଲେ ହିଁ, ସୁଧ ରହିଲେ ହିଁ ଡରିକି ଆଣିକି ପଇସା ଦେବେ। ବା ସୁଧ ମୂଳ କ'ଣ ତର ବୋଲି ସେଇ ବାଇବେଲ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଟଙ୍କା, ମୁଁ ସୁଧ ପାଇଥାନ୍ତି। ସେଇ କାହାଣୀ ଯୀଶୁ ହିଁ ସେ କାହାଣୀ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦାଉଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ସୁଧରେ ଋଣ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା ବହୁତ କଥା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ବହୁତ କଥା ଅର୍ଥନୀତିର କଥା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ତର୍ଜମା କରିବି ତ ହେବନି। ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ସେତିକି ଜୁଟୁଛି, ସେତିକି 2-4 ପଦ କଥା କହିକିରି ସାରିବା ଆର୍ଟିକେଲକୁ। ଆହୁରି ପୁଣି ତଳକୁ ଅଛି, ପଢ଼ିବା ଆମେ। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଏ ସୁଧ ମୂଳ, ସୁଧ ହାର, GST, ରେପୋ ରେଟ୍, ଆଉ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ, ଏସବୁର ମୋଟାମୋଟି କଥା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତି। ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବା ନଲେଜଟା ବହୁତ କମ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ। ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ଅଛି ତ ଖାଇବା, ନାହିଁ ତ ଭିକ ମାଗିବା, ନହେଲେ ଉଧାର ବାଡ଼ କରି ବଞ୍ଚିବା, ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଲୋକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟା ନୁହଁ। ଅର୍ଥନୀତି ଚଲେଇବା ବା ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା, ତେଣୁ କୁହା ଯେ ୟୁ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମନି, ମନି ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ ଟଙ୍କାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଯତ୍ନ ନେବ, ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ଆମେ ଟଙ୍କାର ଯତ୍ନ ନେଇ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକ କ'ଣ ଆଜି ଅଛି କିଣିବା, ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବାକୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ 1000 ବାକି ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଧନ୍ଦା କରିବା, ଏମିତି ସବୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ପଇସା ପତ୍ରର କାରବାରର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ 90% କ'ଣ 99.9% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥାଏ। ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା, ଏସବୁ ଧାରଣା ନଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ କଥା କହିଲେ ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ଧାର କରଜ କରିଛି, ଆମେ ଘର ବି ଧାର କରଜ କରିକି ଚଳିଛୁ। ସେ କିଛି ନୁହଁ, ଅସୁବିଧା ବେଳେ ଆମେ ବି ଧାର କରଜ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ଧାର କରଜ କରିକିରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ ଗଧ ଧାର କରିବାକୁ, ଘର ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ମୁଦ୍ରା ଯାଇକି କହିଲେ, ମାଛ ପାଟିରୁ ମୁଦ୍ରାଟା ବାହାରିବ, ଯାଅ ସେଇଟା ଆଣିକି ଦେଇଦିଅ କର ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପିତରକୁ କହିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଧାର କରିନାହାନ୍ତି, ଘର ଧାର କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଘର ଧାର କରି ତାଙ୍କର ଲର୍ଡ଼ ସୁପରଟା ହେଲା, ଲାଷ୍ଟ ଲର୍ଡ଼ ସୁପରଟା ହେଲା। ପୁଣି ଗଧ ଧାର କରିକି ଆଣିଲେ, ଆହୁରି ତା ଉପରେ ପିଠିରେ ବସିକି ଗଲେ। ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ମଶାଣି ତାଙ୍କର ଧାର କରିକି ମଲେ, କବର ପାଇଲେ।
ଧାର କରଜ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି କିଏ ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଗମାତାରେ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୋଧେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହୁଥିଲି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକିତ ହୁଏ ଧାର କରଜ ବିନା କିଛି ଚଳିବନି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଧାର କରଜ ଆମେ ପରସ୍ପର ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋର ଅଛି ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମର ନିଜର ନାହିଁ ଏଇଟା ଟିକେ ହାଇ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ହାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ହେଇଯିବ ହାଇ ଲେଭେଲ କଥା ହେଇଯିବ ହାଇ ଚେତନା ବିକାଶର କଥା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଆମ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ନିଜର ନାହିଁ ଆମ କରିଥିବା ଟଙ୍କା ବା ଗାଡ଼ି ସେଥି ଘର ଦ୍ୱାରା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀକି କହିଲେ ପରା ଯୀଶୁ କହିଲେ ବାବୁ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଅମାର ଭାଙ୍ଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ କରିବ ବଡ଼ ଅମାର କରି ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଆଜି ରାତି ତୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ଆଉ ତୁ ଏସବୁ ରଖି କ'ଣ କରିବୁ ବା ସରିଲା କଥା ଆଜି ରାତି ତୋଠାରୁ ତୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ ଇଏ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଭେନ୍ ସୋଲୋମନ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧନୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ଧନୀ ଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧନୀର କାହାଣୀ ଅଛି କହିଲେ ଯେଉଁ ଧନୀ ଯୁବାର କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଗରିବ ମୁଁ ଦେଇ ପକ ମୋ ପଛରେ ଆସ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ଏଇଟା ଜାକୁବ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଥାଇପାରେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଯଦି ଏଫିସିଓରେ ଥାଇପାରେ ଆଉ ନାଇଁ ଯଦି ଆଉ କେଉଁଠି ଥିବ ଜାକୁବ ଏଫିସିଓ କି ତିମୋଥୀ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିବ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରି ରଖିଛି ବାଇବେଲରେ ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ହେଉଛି ଧନ ଲୋଭ ଧନ ଲୋଭ ସବୁ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ଧନ ଲୋଭ କରିବାକୁ ହେବନି ଧନକୁ ଲୋଭ କରି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଧନ ପିଛାରେ ପଡ଼ିକି ଧନ ପଛରେ ପଡ଼ି ସବୁ ସର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଗଲାବେଳକୁ ହାଲାକି କିଛି ନେଇକି ଯାଉ ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଇ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଏକା ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ହାତ ଖୋଲିକିରି କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ କିଛି ନେଇକି ଆସିନି କିଛି ନେଇକି ଯାଉନି ବଡ଼ ବଡ଼ ରଜାମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମିତି ସେ ଆଇବର କାହାଣୀ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ବାଇବେଲର ଆଇବର କାହାଣୀ ଯେ ମୁଁ କି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହେଇକି ଆଇଛି ମାତାର ଉଦରରୁ ସେମିତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘ ହେଇକିରି ଯିବି କିଛି ନେଇକି ଆସିନି କିଛି ନେଇକି ଯିବି ଇଏ ହେଉଛି କଥା ତେଣୁ କିଛି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେତିକି ଭାବିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନାସକ୍ତ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ସମ୍ପତ୍ତି କାଲି ପଢ଼ୁଥିଲି ଏଲନ୍ ମସ୍କ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଯେ 500 ନିୟୁତ ମିଲିୟନ ନା କ'ଣ ନା କୋଟି ଟଙ୍କାର ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲାଣି ଆମ ଦେଶରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ସବୁ ହୁଅନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ବାହାରିଥିଲା 10ଟା ଧନୀ ନା 10ଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀ ସବୁ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କାରଣ ମୁଁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଛି ବୋଧେ ଟିକେ ସେଇଟା ପଢ଼ିଦେବା କି ନାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ସାରିବା ତାପରେ ସେଇଟା ବୁଝିବା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଖବରଟେ ବାହାରିଥିଲା ପେପର ଖବରକାଗଜ ସମ୍ବାଦରେ ଧନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧନୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ହେଲା ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଚାପ୍ଟର ଯେଉଁଠି ଥିଲା ସେ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଲୋକ ସମସ୍ତ 90% ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି ବା ଆଉ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ 10ଟା ଲୋକର ସମ୍ପତ୍ତି ରହୁଛି ଏମିତି ପରେ କଥା ଏମିତି ଭଳିଆ କଥା ତେଣୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବଣ୍ଟନ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନେଇକି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଆଣି ରଖୁଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକି ଜମି ଭୂମି ଆଣିକି ରଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସାମ୍ୟବାଦ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ସାମ୍ୟବାଦ ନା କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ତ ସେଇ ରଷିଆ ଆଫ୍ରିକା ସିଆଡ଼ୁ ସବୁ ଆସିছে ନା ରଷିଆ ଆମେରିକାରୁ ସବୁ ଆସିছে ନା ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ସିଏ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ଆସିଛି ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ପାଠ ଅର୍ଥନୀତି ପାଠ ସରିବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଥିଲେ ମନମୋହନ ସିଂ କହିବାକୁ ନାହିଁ ସେ ପାଠ ସରିବ ନାହିଁ ମୋର ବି ଜାଣତରେ ଆମ କଲେଜ ଟାଇମ୍ରେ ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ପାଠ ଇଟ୍ସ ଏ କଳା ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଳା ଟଙ୍କା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ମୋର ସାଙ୍ଗ ବି ଜଣେ ଅଣ୍ଡର ଅର୍ଥନୀତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅର୍ଥନୀତି ଗୋଟେ ପାଠ ଏ ପାଠ ସହଜେ ବୁଝିବ ନାହିଁ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ବି ହେବ ନାହିଁ ଶିଖିବା ଜିନିଷ ବି ନୁହଁ ଶିଖି ହେବ ପଢ଼ି ହେବ ଲେଖି ହେବ ପାଠ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଡେପ୍ଥ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା କିଏ ବୁଝେଇବ ଏତେ କଥା କିଏ ବୁଝେଇବ କେଉଁଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହେ ପୁରା ମୁଁ କହେ ଭାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଏକ କଳା କିଏ କାହାକୁ ଶିଖେଇ ହେବନି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ନ ଅଛି ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ ନ ଖାଇବେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ ନ ପିନ୍ଧିବେ ବାହାରୁ କ'ଣ ଧରିକି ଯିବେ ନା ବାହାରେ କ'ଣ ଖାଇକି ଆସିବେ ନା ବାହାରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନା ଘରେ ନ ଖାଇବେ ବାହାରେ ଯାଇ ଖାଇକି ପଇସା ଦେଇ ଖାଇବେ ନା କ'ଣ କରିବେ କେମିତି ଚଳିବେ ଇଏ ସବୁ ନିଜ ଜୀବନର କଳା ସେ ନିଜ ଜୀବନର କଥା ନିଜେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମଟେ କରୁଥିଲି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଦିନରେ ଖାଇବି ସକାଳୁ ଖାଇବି 7-8 8 ସାଢ଼େ 8 9ଟା ବେଳକୁ ଖାଇକିରି ମୁଁ ଯାଉ ଟିଫିନ୍ରେ ଧରିକି ପଳେଇବି
जाऊ टिफिन तो मतलब जिते समय जब समय मिलला मुझे खाईदेली 12टा घंटे पुणी 2टा 3टा 4टा बेलू पुणी जाऊ पी देगी मो कम 5टा 6टा जाए चलो आ जदि समय मिललानी 12टा घंटे मत खाइबा टाइम मिलानी मुझे बुला रही फिल्ड रही इत्यादि है मुझे जाऊटा धरती जाऊटा मुझे 3टा कि 2टा बेलू पी दिए से पुणी 3टा 4टा बेले 3टा 4टा जहाँ भी फ्री हो जाए आसिक खाई दे नाई जदि न खाइले सीधा घर पलि आसे जाऊ टिफिन धरिकी 3-4टा बेलू पलि आस घर ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇବେ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ମଣିଷ କେଉଁଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର କୋଠା ବାଡ଼ି ନାହିଁ ଯେ ସମସ୍ତେ 50 ହାତ ଓସାର 100 ହାତ ଲମ୍ବ ଘର କିଏ କରିପାରିବ ଘର କରିବା ଏଇଗୁଡ଼ା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଳା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ କେମିତି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କୋଟି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଆମେ ପାଣ ଜାତି ଗଣ୍ଡ ଅଛୁ କି କନ୍ଧ ପାଣ ଜାତି ଲୋକ ଗଣ୍ଡ ଅଛୁ कि यही माने ही ख्रीस्टियन कम्युनिटी आम ख्रीस्टियन कम्युनिटी लोक कौन खाली खाଇବା ପିନ୍ଧିବା ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବା ଏଇ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଶିଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଭଲ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଖାଇବା ଭଲ ପିନ୍ଧିବା এইটা ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଢାଞ୍ଚାରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଲୋକ ଭଲ ଖାଇବା ତ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ଖୋଳ ଦେଖି ଆପଣ ବାଇଆ ହେଇଛି କଥା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କହୁଥିଲି ବୋଧେ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି ଆପଣ ବାଇଆ ହେଇଛି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କି ମୁମ୍ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେମିତି ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁନଥିବ ସେଇଭଳିଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ हाँ पिंध किसी मना नहीं किंतु प्रकृत में कौन इनवेस्ट करने कथा अर्थटा आमर एटर्नाल जो थी आमको किसी रिफंड मिल कि लाभ आसो से इनवेस्ट पिंध खाओ से तो दरकार बाइबल से कथा लिखाई पड़ा हितबोध जो उपदेश से कथा सोलोमन लिखिले जे खाଇବା पिंधा कथा तो मुझे जानी कि खाଇବା ही तुम सब बड़ प्राप्य से तुम जीवन प्राप्य भल खाओ देह को खंडे खाओ ख्रीस्टियानिटी है मैंने व्यक्तित्व विकास ना भल खोल पकाया कथा भल खोल 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 गोटे गोटे पकाइला कथा रोजगार कौन कौन ना से कथा चिंता करिया एक्चुअली शिक्षा रे इन्वेस्ट करिया कथा एजुकेशन रे इन्वेस्ट करिया कथा कहीं सेटा सारा जीवन आपन को रिटर्न दउथो शिक्षा दीक्षा पढ़ा पढ़ी निजर स्किल इम्प्रूवमेंट निज स्किल गेनिंग किंबा निजर कला कौशल शिक्षा विभिन्न प्रकार पाठ शिखा निज ट्रेनिंग नेवा कि विभिन्न कंप्यूटर शिक्षा ये सब जिन स्किल गेनिंग जब आप इन्वेस्ट करेंगे पैसा बोले सीटा आप जीवन को आहरी उन्नत धरण करके आपको आहरी अर्थनैतिक भाव में आउ थे आपको फ्रीडम दब आज भी गुड़ाए पिला पाठशाठ पढ़ुं सब होती कि सब मैटर है पैसार कला जानी दरकार पाठ पढ़े भी पैसा केमती मैनेज करने को पड़े से जानी दरकार पिला पाठ पढ़ दौरान हाँ यहाँ खाईदेली गुपचुप खाईदे थंडा पीदेली कोल्ड ड्रिंक्स पीदेली पानी पीदेली बाहर को बाहर ना 100 200 500 खर्च उदयगिरी गला मैंने 200 खर्च इमिति केमती हम ये बजारवाद कथा तो मुझे गुड़ाए थर वीडियो मानक आगु भी कही ए बजारवादी चिंताधारा छाड़ी बजार अच्छी आम समस्त बजार अच्छी जार अच्छी से खाऊ किणुची पिणुची मो घर स्थिति कौन मो घर परिस्थिति कौन मोर घर हाल कौन मो घर कंडीशन कौन ताकू धरी मु बाहर केमती चलबी घर केमती चलबी घर कौन खाइबी बाहर कौन खाइबी घर कौन पिंधि बाहर कौन पिंधि सब चिंता करियो पड़ो ना से तो मूल कहती जी चुना से पिठा हबार अच्छे मोर केते अच्छी ताकू धरिकी मोर व्यवस्था करने पड़ी मो घर अच्छी मु कह मु तो जाऊँ चाकरी करुँ उदयगिरी कम करुँ सका खाइबी से गोटे मिल्स खाइबी आउ गुड़ा आसिक आउ तर घरे खाइबी घरे आउ तर राति खाइबी फलिब कि यहाँ फलिब सब जिन मैनेज खाइबा आरंभ कर पीवाठू आरंभ कर पिंधाठू आरंभ कर सब जिन मैनेज करा पड़े आ बाहर को जीवा लोक मैंने खर्च करने सब सब जिन धरिक बुली पारे समस्त प्रसाद माली हो पारे जे समस्त टिफिन धरी बुली पारे जार अच्छी दिन को जब जनकर 2000 इनकम हो 200 खर्च कले तार किसी असुविधा ना जार रोजगार दिन को 100 टଙ୍କା नथिबो से पदा बोले 500 खर्च कले हम कि हम आम रोजगार केते ताकू धरिक आम दिन को केते इनकम कर धरिक आम खर्च कले हम ना ये कथा किए शिखेबे किए शिखेबे किए शिखेबे एडे निजे निजे शिख आमर बहुत बुढ़ जाना शुणा लोक मैंने बहुत शिक्षित लोक मैंने बहुत वृद्ध व्यक्ति माने माने बुढ़ा लोक मैंने पैसा पतर कारबार रे भारी असाधु अटंती आ धन एमती गोटे जिनस ए धन जे विश्वस्त नहीं मिथ्या धन बोलिए संसार धनटा कौन कि मिथ्या धन एटा सत्य धन कि सत्य धन मिथ्या धन ता लाभ मोह माया
ଜଣକରୁଠୁ ଠକ ମିଛ କଲେ ଆଗ ପଇସା ଦୁଇଟା ଆସିବ ନା। ମିଥ୍ୟା ଧନ, ଏଇଟା ମିଥ୍ୟା ଧନ। ସମସ୍ତେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମାଷ୍ଟର ପାଠ ପଢ଼େଇକି ମୁଁ ଦରମା ପାଉଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏ ଲେକ୍ଚର ଝାଡ଼ୁନି କି ଭାଷଣ ମାରୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୋତେ ଟଙ୍କା ମିଳିନି। କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପକେଇ ଚାଲିଛି। ସେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିକି ହେଲେ ପଇସା କମେଇଲେ, ଜମି ଭୂମି ଦେଇକି ପଇସା କମେଇଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ଚାଷବାସ କରି ପଇସା କମେଇଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ସମସ୍ତେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ବେପାରକୁ ତ ଆଜି ମୁଁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି, ବେପାର ହିଁ କର। ବେପାରରୁ ବଡ଼ ଚାକିରି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କାଉଣ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିକିରି ମାସ ଯାକ ଅନେଇକି ରହିକିରି ଟଙ୍କା 10,000 15,000 ଅନେଇକି ଯାହା ହାତରେ ଛିଣ୍ଡୁଛି। ଆପଣ BSc ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣ MSc ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, PG କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି, MPhil କରିଥାନ୍ତି, MBA କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ହାତରେ ଭଲ ଲସି ହେଉଛି, ଲସି କରି ବିକନ୍ତୁ। ଖରାଦିନ ଗଲା, ଆପଣ ଭଲ ଚା କରି ବିକନ୍ତୁ, କଫି ବନେଇ କଫି କରି ବିକନ୍ତୁ। ଏଇ କଥା ମୋଦି ମୂଳରୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିସ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ୍ କରାହେଲା। କୁହାହେଲା କ'ଣ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ କରୁଛୁ, କ'ଣ ପକୁଡ଼ା ବେଚ ନାଇଁ। ଆଉ କେଉଁଠି ଚାକିରି ଅଛି? କିଏ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଦେବ, ମାଳ ଚାକିରି ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ବାବୁଟା ପିନ୍ଧିକି ବସି ପଡ଼ିବ ଚାକିରି କରିକି ଅଫିସରେ। କେଉଁଠି ଚାକିରି ଅଛି, କିଏ କାହାକୁ ଦେଇଦେବ? ଆମେରିକାଟା ଉଠେଇନି ଆଣିକି ଘର କ'ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲଗେଇଦେବା ନା କ'ଣ କମ୍ପାନୀ? ସରକାର କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଟା ସାଧୁବାଦ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର ଲାଗିପାଟି କରୁଛନ୍ତି। ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶିଳ୍ପ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକିରି ମିଟିଂ ପତ୍ର କହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଦୁବାଇ କେତେ କ'ଣ ଜାପାନ ଜର୍ମାନ କରିକି ଆଣିକିରି ଲଗେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରିଣାମଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଜି କଥା କି ଏଇଟା 20 ବର୍ଷ 25-50 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା। କ'ଣ ହେଲା କି, ଆମେ ତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଇଟା 30-20 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏସବୁ ହେବା କଥା ଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜମି ଭୂମି ଦେଇକରି ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ସବୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିଳ୍ପ ଖଣି ଲୁଟ୍ କରି ଖଣି ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଥିଲେ। ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଆମର ପ୍ରବଳ ଅଛି, ସବୁ ନେଇଯାଉଥିଲା ସେ ଜାପାନ ଜର୍ମାନ, ସେ କି ପସ୍କୋ ନେସ୍କୋ ସବୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ କରି ବେପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେପାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବେପାର କାମ କରିକିରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେପାର ପରା ମାରବାଡ଼ି ଲୋକମାନେ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଗୁଜୁରାଟ ମାରବାଡ଼ି ଲୋକ ବେପାରୀ, ସବୁ ବେପାରୀ। ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବାର କଳା ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଲୋକ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେନି, କୌଣସି ଜିନିଷର ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଆମେ ଅଳ୍ପିକିଆ ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ପେଜଖିଆ ଶାଗ ଖିଆକୁ ପଡ଼ିବନି ପରା, ପେଜଖିଆ ଶାଗ ଖିଆକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ପଖାଳରେ ଶାଗ ମିଶିକି ଲଗେଇ ଖାଉଛି, ତାକୁ ପେଜଖିଆ ପଡ଼ିବନି। ଆମ ଲୋକ କିଛି କରିବେନି, ବେପାର କରିବେନି, ବାଟ କରିବେନି, ଦୋକାନ କରିବେନି, ବାଡ଼ି କରିବେନି, କିଛି କରିବେନି। ହୋଟେଲ କରିବେନି, ଯାହା ହାତରେ ହଉ କି ନଉ ଚେଷ୍ଟା ବି କିଛି କରିବେନି। ଭାଇ ଆମେ କାହିଁ ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକ, ଆମେ କାହିଁ ସେ ଉପରକୁ ଯିବା, ବାମୁଣ କାହିଁ ଚାନ୍ଦକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇବା, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ହୀନମାନ୍ୟତାର ଲୋକମାନେ ମାନେ ନିଜେ କିଛି କରିବେନି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ଘୋର ଅଭାବ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମୁଁ ଜଟଣୀରେ ବି, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି 2-3 ବର୍ଷ 3.5 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ରହିଛି, 4-6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଜଟଣୀ ଯାଇ କାମ କରିଛି, ରହିଛି। ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଦେଖିବୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ କଥା ସିନା ହେଇନି କାହା ସହିତ ମିଶିନି ଜନସାଧାରଣ ସହିତ, ମୁଁ ଅବଜର୍ଭ କରିସାରିଛି ଲୋକ ସେମିତି ହିଁ। ସେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଖାଲି ଯାହା ଗୋଟେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେତିକା ପାଠଶାଠ ଟିକେ ପଢ଼ି ପକେଇଛୁ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ କରିକିରି ଅର୍ଥନୀତି କଥା। ମିଥ୍ୟା ଧନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟ ଧନରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ? ଆପଣ କାହାର ମିଳିଗଲେ, କାହାର ଲୋନ୍ ଆଣିକିରି, କାହାର ଟଙ୍କା ଆଣିକିରି ଖାଇଦେବା, ସରେଇଦେବା, ସେମିତିରେ କ'ଣ ଚାଲେ? ପାଳଯୋଶୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି, ବାଇବେଲରେ ଅଛି। ସବୁ ଜିନିଷ, ସବୁ ଲିଟରେଚର, ସବୁ ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ହେଉ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହେଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହେଉ କି ମୁସଲମାନ, ସବୁ ଧର୍ମରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବନ୍ତୁନି ଖାଲି ଆପଣ ମୁଁ କର୍ମର ହିସାବ ନେବେ, କର୍ମର ହିସାବ ତ ସବୁ ନେବେ, ହେଲେ ସେ କର୍ମଟା କି କର୍ମ? ଟଙ୍କାର କର୍ମ, ପାପର କର୍ମ, ଦୈହିକ କର୍ମ, ଐହିକ କର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ମ, ସାଂସାରିକ କର୍ମ, ଖାଇବା କର୍ମ, ଚାଷବାସ କର୍ମ, କି କର୍ମ କଲୁରେ ପାମର, ଓଇଲା ଭଳିଆ କଥା ପରା। କି କର୍ମ କଲୁରେ ପାମର, ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ସେ ନେବେ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା, କୋଠା ବାଡ଼ି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷର ହିସାବ ସେ ନେବେ। କାରଣ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜର କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ନିଜର କ'ଣ ଅଛି କି? ଆପଣ ନିଜର କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ ପରା, ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ସେ ଆମ ଜନ୍ମ କିଏ ତିଆରି କିଏ କରୁଛି? ଆମକୁ ମା ପେଟରେ ତିଆରି କରୁଛି କିଏ? କିଏ 2 ଜଣ ଚାହିଁଲେ ବୋଲି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆମେ ନିଜର ନେଇ, ମୋ ଘର, ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋ ଦୁନିଆ, ମୋ ଜମି, ମୋ ବାଡ଼ି,
ମୋ ଗାଁ ମୋ ଅଞ୍ଚଳ ସେମିତି ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ସେୟା ହିଁ ଚାଲିଛି। ମୋ ଭାଇଟା ପରା, ମୋ ମାଆଟା ପରା, ମୋ ବାପାଟା ପରା, ଏମିତି ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଲୋକ। ଏ ଆମ ଲୋକଟା ପରା, ଆମ ଲୋକ, ଆମ ପାଟେ ଆମ ଲୋକ, ଆଉ ଆମ ଏମିତି ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ନିଜର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ ପରା। ଆମ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଜର ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ବି ଆମର ନୁହଁ। ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ଆଉ ନିଜର? ଆମେ ତୁଚ୍ଛାଟାରୁ ଟଙ୍କା ପଚାରିଲେ ମାତିଛେ। ତେଣୁ ଧନରେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ଧନରେ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟ ଧନ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଧନ, ଯେ ମୋକ୍ଷ ସଲଭେସନ୍ କୁହାଯାଏ, ପରିତ୍ରାଣ କୁହାଯାଏ, ପରିତ୍ରାଣ, ମୋକ୍ଷ, ସିଦ୍ଧି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି କାହାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯେ ମିଥ୍ୟା ଧନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନାହିଁ, ସେ ସତ୍ୟ ଧନ କିଏ ପାଇବେ କି? এইটা সাধারণ লোক পাখে এই জ্ঞান ବହୁତ কম ଅଛି। যে মিথ্যা দণ্ডে ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ତାକୁ ସତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମିଳିଯିବ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି କଥା, ସବୁ ସେ ବୁଦ୍ଧ ସବୁ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଲୋଭରୁ ମୂଳର ନାଶ, ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କର ନାହିଁ ବୋଲି। ଆମ ପ୍ରକୃତିଟା ଆମର ଲୋଭ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନା, ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋଭ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ଯେତେ ହେଲେ ଅଣ୍ଟୁଲେ କେତେ ହେଲେ ଅଣ୍ଟୁନେ। ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣୁ, ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଜାଣୁ। ତିନି ଚାରି ଟିକିଏ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଆମର ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା କହିହେବନି, ବସ୍ତ୍ର, ଖାଇବା ପିଇବା ଆରାମରେ କହିହେବ। ଗାଡ଼ି ବହୁତ କିଣି ପକାଉଛନ୍ତି, କାର୍, ଭେହିକଲ୍, ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସିଏ କିଣ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଆମେରିକାରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି। ସେଠି ଏରୋଡ୍ରୋମ୍ 3-4ଟା କି 5ଟା ଥିବ ପରା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ହେଲିକପ୍ଟର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆମେରିକାରେ। ସେଇଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। ଆଉ ଦରକାର ଥିଲେ କିଣିବ ନା, ମନ ଇଚ୍ଛା କାହିଁକି? ବାଇକ୍ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବାଇକ୍, ସାଇକେଲଠୁ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା ବାଇକ୍। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି କାର୍ ବାଇକ୍ ସବୁ ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି, GST ଲଗେଇକି। କାର୍ ବାଇକ୍ ସବୁ ଶସ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦରଦାମ। ଟିଭି, କାର୍, ବାଇକ୍ ଫ୍ରି ସବୁ ଶସ୍ତା ହେଇଗଲା। EMIରେ ଭରିକି ମଧ୍ୟ ଆଣିବା 15,000 ଦରମା ପାଇବା ଲୋକ ବି କାର୍ କିଣି ପକାଉଛି। ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି, ପିଲାପାଣି ଅଛନ୍ତି, କିଣିବା ପିଣିବା କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ସେ ଠିକ୍ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାର୍ ବାଇକ୍ରେ ବୁଲିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଜେନେରାଲ ବସ୍, ଟେମ୍ପୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜିକାଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର 1% ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କର 2-2ଟା 3-3ଟା ଲାଗି ଗାଡ଼ି। ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବାପା ଗୋଟେ ଛାତ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ ପରା, ସେତିକି ଗାଡ଼ି ରଖିଥିବେ। କଲେକ୍ସନ୍, ମୁଁ ମୋ ପାଟି ଶବ୍ଦ ଆସିଲାଣି। କଲେକ୍ସନ୍, ଗାଡ଼ି କଲେକ୍ସନ୍, କାର୍ କଲେକ୍ସନ୍, ୱାଚ୍ କଲେକ୍ସନ୍, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍, ସୁ କଲେକ୍ସନ୍, କଲମ କଲେକ୍ସନ୍, ଝିଅମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍, ଭେରାଇଟି। ମୁଁ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାଏ ଥର କହିଛି, ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆগে ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଲମାରି ଫୁଲ୍, ପେଡ଼ି ଫୁଲ୍, ଜୋତା, ରିଙ୍ଗ, କାଚ, ଚୁଡ଼ି, ନେଲ୍ ପଲିଚ୍, କଲେକ୍ସନ୍, ଖାଲି କଲେକ୍ସନ୍, ମ୍ୟାଚିଂ ଉପରେ ମ୍ୟାଚିଂ କଲେକ୍ସନ୍। ଏମିତିରେ ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି ଲୋକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଉପରେ। ସୌଖିନ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା କିଛି ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁଖ ରହିବେ, ଖାଇବେ ପିଇବେ, କାରରେ ବସିବେ, ଆପଣ ରୋଜଗାର ଅଛି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସୌଖିନ ବଞ୍ଚିବେ କି? ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକିରି। ତେଣୁ ତ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛି, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି କହୁଛି ଋଣ କରିକି ଘିଅ ଖାଇବା, ଋଣ କରିକି ଘିଅ ଖାଇବା। ତାର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମୋ ପାଟିକି ଆସୁନି, ସେଇଟା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଋଣଂ କୃତେ ଘୃତଂ ପିବେତ୍, ଏମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି। ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା। ଯାହାର ରୋଜଗାର ଅଛି, ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଦିନକୁ ଯିଏ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ଇନକମ୍ କରୁଛି, ସିଏ 50 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ। ଯାହାର ଦିନକୁ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ନଥିବ, ସିଏ ଯଦି 500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୁଁ ଅଏସ୍ ଆରାମରେ ରହିବି, ଆଉ ମୁଁ ଏକଦମ ହେଲା ରେମଣ୍ଡ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଗଲ ହଉ କି? ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ହେଉଛି ଅଭାବ। ଆମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆମ ଲୋକମାନେ। ଶିକ୍ଷା ତ ଆଜି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ବି, ଶିକ୍ଷା ଆହୁରି ଢେର ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ଚୁନା, ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ ପିଠା, ଯେତିକି ଅଛି ଯେତିକି ଅଛି ଦାମ୍, ସେତିକି ତା ଦାମର କପଡ଼ା କାଟି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ଋଣ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଋଣ ପିଛାରେ 2 ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଋଣ ନଥାଏ ଆଉ ଯାହା ଘରେ ଶାନ୍ତି ଥାଏ। ଶାନ୍ତି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜାରିଆ ନଥିବ, ମାଇକିନା ଟେନସନ୍ ନଥିବ, ଗଜ ନଥିବ, ସେ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ। ଏ 2ଟା ଜଞ୍ଜାଳରୁ ଯିଏ ମୁକ୍ତି ଥିବ, ସେ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇକିରି ଗଣ୍ଡେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାଧୁତାର ଜୀବନ ଯେ ବଞ୍ଚିବ। ଯେ ଟଙ୍କା ପଇସା ହେରେ ଫେରେ
ଆମ ଗାଁ ଭଳିଆ ଗାଁ କଥାରେ କହନ୍ତି ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ତ ତାତାଲା ମାତାଲ କହନ୍ତି। ତାତାଲା ମାତାଲ ମାନେ 9 ଗୁଛ 15 18 ଏ ଆ ମୁଣ୍ଡ କାଟି ତା ମୁଣ୍ଡ ଯୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ ନଥିବ। ଆର ଆଣି ତାର ମାଡ଼ିଦିଅ, ତାର ଆଣି ଆର ମାଡ଼ିଦିଅ, ସେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଯାହାର ନଥିବ ସିଏ ଶାନ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଶୋଇପାରିବ। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନଦେଲେ ଜଣେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବ। ଏକ, ପଇସା ବା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଜୀବନ ନଥିବ। ଦୁଇରେ, ମାଇଁରା ଟେନସନ୍ ନଥିବ। ମାଇଁରା ଟେନସନ୍ କ'ଣ? ଗଜ ଗଜ ଗଜ। ଏ କଥା ସୋଲୋମନ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଳିଉଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ବାସ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଛାତର ଗୋଟେ କୋଣରେ ବାସ କରିବା ଭଲ ବୋଲିଛନ୍ତି। ଛାତର ଗୋଟେ କୋଣରେ ପୁଣି ବାସ କଲେ ଭଲ ଭଲ। ସେ ଛାତର କୋଣ, ଘରର କୋଣ ବୋଲିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ଘର କୋଣରେ ତ ସିଏ ଖେଞ୍ଚିବ ଆଉ କ'ଣ ପଶିଲେ ତ ସିଏ ଗୁମୁଥିବ ପିତା ଭାତ ହେଇକି ବେଲନା ପେଡ଼ି ଆଉ ବେଲନା ବାଡ଼ି ଆଉ। ଛାତର ଗୋଟେ କୋଣରେ ବାସ କରିବା ଭଲ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଘରେ ରହିବ ଛାତକୁ ପଳେଇବ ଆଗେଇଛ। ଗଜ ଗଜ କଳିଉଡ଼ି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ସ୍ୱହସ୍ତରେ ନିଜ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ଆଉ ଏଇ ହିତୋପଦେଶ ଉପଦେଶ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ମାଇକିନାର କଥା ଟିକେ ଆଇଲା ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଦେବା। ତାଙ୍କେ ତ ମେନ୍, ତାଙ୍କେ ତ ଘରର ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଘରର ଅର୍ଥନୀତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହେ କିଚେନ୍ରୁ ହିଁ କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୁଏ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି କିଚେନ୍ରୁ ତିଆରି ହୁଏ। କିଚେନ୍କୁ ଧରିକିରି କିଙ୍ଗଡମ୍ର ଅର୍ଥନୀତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଏ। ଏ ଜିରା ସିରା ଲୁଣ ପାଉଡ଼ର କି ମସଲା କି ସବୁ ଜିନିଷ ଆଳୁ ପନିପରିବା କେମିତି ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କିଚେନ୍ଟାକୁ, ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଅର୍ଥନୀତି, ତାକୁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି, ତା ଧରି ତ ଆପଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ହେବ। ତେଣୁ ହିତୋପଦେଶ ଲେଖା ଗୁଣ ଉପଦେଶରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କେମିତି ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବ, କାମ ବତେଇବ, ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କୁ କାମ ବତେଇବ, ସେ ବୁଣାବୁଣି କାମ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି କାମ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁଡ଼ାଏ କଥା ହିତୋପଦେଶ ଉପଦେଶ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, କାଢ଼ିକି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ କେମିତି ସବୁ କାମ ବତେଇବ ତା ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କୁ, ସକାଳୁ ଉଠିକି ଇଏ କରିବ ସିଏ କରିବ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଣିବ, ଇଏ କରିବ, ଘରର ପଇସା କେମିତି ସେଭ୍ ହେବ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଆମ ମାଇକିନା ଖାଲି ଗଦେଇକି ରାନ୍ଧିଦେବା, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମାଡ଼ିଦେବା, ଖରାପ ହେଲେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବା। ଛଅ ତରକାରୀ 9 ତିଣ କରିବା, ପାଟିକି ରୁଚୁନି ବୋଲିଆ, ପାର୍ସଲ ମଗାଇଦିଅ ବୋଲିଆ, ଜୋମାଟୋରେ ଟମାଟୋରେ ମଗାଇଦିଅ, ଆଜି କରିପାରିବିନି କିଛି, ମଗାଇଦିଅ ପାର୍ସଲ ଖାଇଦା। ବାହାରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୋଷେ ଜେଜେବାପା ସବୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ବସୁଛନ୍ତି, ମାଗଣା ଦେଇଦେବ ନାତୁଣୀ ଖାଇବ ବୋଲିକିରି। ବାହାରେ ସବୁ ଦୋକାନ ମେଲି ମେଲିକିରି ବସୁଛନ୍ତି। ଆସୁନ ନବ ବିରିୟାନୀ, ଆସୁନ ନବ ଚାଉମିନ, ନେଇ ଆଇବ ଖାଇଦେବ ତ ସମାନ। ଖାଇଦେଇ ତ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗୋଟେ ମାରିଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା କଥା। ଢେକାର ହାକୁଟି ପାରିକି ମୁଁ ପାରୁନି, କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଖାଇକିରି ବସୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷଣ ମାରୁଛି। ଏଟା ତ ପାଠ। ମାଇକିନାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଆଗେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗେ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳ। ଆରେ ଘର ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ କେମିତି ହେବ? ଘରର କିଚେନ୍, ସକାଳ ପାଇଲେ ତ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ବେଳୁବେଳେ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, 12ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ଚିନ୍ତା, 4ଟା ବେଳକୁ ଟିଫିନ୍ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ସବୁ ମଣିଷ ଗୋଟେ ବେଳା ଖାଇବ, 4 ବେଳା ଯଦି ବାହାରୁ ମଗେଇବ ବୋଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ପାଖରେ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆଇବ, ସେ ଘଇତା ପାଖରେ କୁଆଡ଼ୁ ପଇସା ଆଇବ କହିଲ ମୋତେ? ସେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁ, ମାସି 50,000 ବି କରୁ। ଘରୋଇ ଖାଇବା ଦରକାର। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି 2-3ଟା ନାଁ କହିବି, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି। ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଜାଣିଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି। ଆଉ ଲାଲୁ ଯାଦବ ଘରୁ ଖାଇବା ଧରିକି ଯିବେ, ଟିଫିନ୍ ଧରିକି। ଆଉ ମାନ୍ୟବର ସେ ହେଇଗଲେ, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଆଉ ଛାଡ଼, କେଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଆଗେ ନା, ଆମର ଆଗେ ନା। ଆଉ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବେ, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ପେପରରେ। ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଗାଡ଼ିରେ ଧରିଛି, ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବେ। ଏବେ ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ଖାଇବା ନେଇକି ସୁଟିଂ ସେଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ବୋଲି କହୁଛି। ଘରୁ ଖାଇବା ପତ୍ର ସବୁ ଯାଏ, ଘରୁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରିଦିଅ, ଧରିକି ଯାଆନ୍ତି। ବାହାରେ ଖାଇବା ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ଖାଇବା ମାନେ କ'ଣ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି? ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ କେମିତି ଲାଗିବ, ମସଲା ମସଲି ମାରିଦିଅ, ଯାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ, ବାସି ବୁସା ଯାହା। ଏ କଥା କହିଲେ ବଜାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି ବୋଲି ବୋଲିବ, କିନ୍ତୁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ମୁଁ ତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଲୋକ। ତରକାରୀ ଟିକେ ମସଲା ମାରିଦେ, ବାସି ବୁସା ଫେଣ୍ଟି ଫାଣ୍ଟିକି ଦି, ଏ ତରକାରୀ ସେ ତରକାରୀ ଫେଣ୍ଟିକିରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ତରକାରୀ ହେଇଯିବ। କାରିଗର ସେମାନେ କରିକି ଦେଇଦେବ, ସୁଆଦିଆ ମାଟିଲା ବେଳକୁ ହାବୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେବ, ସରିଲା କଥା। ମସଲା ମସଲି ପେଟ ମୋଡ଼ିବ, ମରିବ ତମେ। କାହାକୁ କେମିତି? ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଖାଇବ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ପିନ୍ଧିବ ପର ଇଚ୍ଛାରେ। କାହାକୁ କେଉଁଟା ହଜମ ହେଇଯାଉଛି? ଏ ସତ ରାତିରେ ଲୋକ 2 କେଜି ମାଛ ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ, ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କରିପାରିବିନି। ରାତିରେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଦିନରେ ଆগে ଆମିଷ ଟିକେ ଖାଇବି। ଦିନରେ ବି ଆମିଷ କାଁ ଭାଁ ଖାଇବି। ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଯେହେତୁ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଛି। ଆମିଷ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଆগে ଦେଇଛି। କାଁ ଭାଁ ଟିକେ କେତେବେଳେ କେମିତି ପାଟିରେ ବାଜି ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମିଷ ଛାଡ଼ିଦେବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆগে ଅଛି। ସୁଆଦିଆ ସାଧା ମିଳିଲେ, ଏ ଆମିଷକୁ ମୁଁ ପଚାରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା, ସୁଆଦିଆ ସାଧା ଯଦି ମିଳିଲା
ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବନି, ଯେମିତି ଯାହା ସିଝା ସିଝି କରି ଦେଉଛି ଖାଇବା କଥା ଆଗିଛ। ସୁଆଦିଆ ପାଟି ସୁଆଦ ଖାଇବା ମନ, ସୁଆଦିଆ ସାଦା ହେଲେ ଆମିଷ ଫୋପାଡ଼ା କଥା। ରାତି 2 କେଜି ମାଛ ଖାଇଛୁ ବୁଢ଼ୀ, ମୁଁ କହିବି ସେଟା ନାହିଁ ଅଛି ଯାହାର ଯେମିତି ଫୁଡ୍ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ବୋଲି କହୁଛ। ଆରେ ଯାହାର ଯେମିତି ବଡ଼ି ନା, ଆଉ ଯିଏ ଯେମିତି ବଡ଼ି ନେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ନା, ଆଉ ମୁଁ ଅଧ କେଜି ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦେଉଛି, ଚିକେନ୍ ଖାଇଦେଉଛି, ତୁ ଖାଇପାରୁନୁ ବୋଲେ ତୋର କୁଆଡ଼େ ବୋଇଲା ହବ, ସେମିତି କେମିତି ବୋଇଲା ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବଳବାନ ଲୋକ ନା, ପଖାଳ ଖାଇଲେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ଅଧା ଜୀବନ ଦିନକୁ 18 ଥର ପଖାଳ ଖାଇବି ଖରା ଦିନରେ, କିଛି ହେବନି ମୋତେ, ଥଣ୍ଡା ହେବ ଛିଙ୍କ ଟିକେ କିଛି ତ ହେବନି। ଆଉ ପଖାଳ ବାସି ଦେ, ପାଣି ପକେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ଖାଇବି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ କିଛି ହେବନି କାଁ, ପଖାଳରେ ଆଗ ମୋତେ ଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା, ମା' ମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରର କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ସୋଲୋମନ ଲେଖିଛନ୍ତି ହିତୋପଦେଶ ଉପଦେଶ, କାଢ଼ି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଗୁଣବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତଳକୁ 8-10 ପଦ ଲାଷ୍ଟ ପେଜ ତ ଥିବ ସେଇଟା। ଘରର ଅର୍ଥନୀତିର ମେନ୍ ରହୁଛନ୍ତି ମା' ମାନଙ୍କ ହାତରେ। ସେମାନେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଲୁଣ ପକାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାଲି ଅଛି ତ ଖାଇଦା, ନାଇଁ ତ ଫିଙ୍ଗିଦା, ନାଇଁ ତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଫୋପାଡ଼ିଦା, ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ନା ହେବ। ଆଉ ଅଛି ତ ପକେଇ ଦିଅ, ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ଫିଙ୍ଗିଦିଅ। କେମିତି ଗୋଟେ ଦିନର ଭାତ ଗୋଟେ କେମିତି 3 ଦିନ ଯିବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଗୋଟେ ଥର ରହୁଥିଲୁ ବିଜୟପୁରରେ, ଆମେ ସବୁ, ମୁଁ ଭାରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, ସେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ରୋଷେଇବାସ କରନ୍ତି, ଭାରି ମାପିଚୁପି ରୋଷେଇ କରୁ, ଭାରି ମାପିଚୁପି, ମାନେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମୁଁ ବାଇଆ ହେଇଗଲି। ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଅଲଗା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର କାମ ଅଲଗା, ତାଙ୍କ କାମ ଅଲଗା, ଆଙ୍କ କାମ ଅଲଗା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ମାପିଚୁପି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବେ, କେଉଁଟା କେତେ ପଡ଼ୁଛି। ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କର କ'ଣ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେ ଜିନିଷ, ଆରେ ପକାଇଲା ମାରିଲା ଗାଳିଲା ଛାଡ଼ିଲା, ରାନ୍ଧିଲା ଗାଳିଲା, ଖାଇଲା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିଲା, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଏତେ ମାପି ଚୁପିକି ରୋଷେଇ କରିବେ, ଏତେ ମାପି ଚୁପିକି ବଳିବନି, କମିବ ସିନା ବଳିବନି। କମିଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା କମିଗଲେ କ'ଣ ସରିଯିବା କରୁଛି, ମରିଯିବା କି ଆମେ? ଦିନକୁ 10 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ଦବା କମ୍ ହେଇଗଲା, 2-3 ଜଣ ମିଶିକି ରହୁଛୁ, ମରିଯିବ କି ସିଏ ନା ଶୁଖିଯିବ ଅଛି? ଗୁଡ଼ ଭାତ ଫୋପାଡ଼ିବ, ଥାଳି ଭାତ ଫୋପାଡ଼ିବ, ଗିନା ତରକାରୀ ଫୋପାଡ଼ିବା କଥା। ମୁଁ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାଦ ନହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ଥିଲି, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ, ମୋତେ ପସନ୍ଦ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ଖାଇପାରିବିନି, ଅଧିକା ଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ମନ ଖରାପ। ଥରେ ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭାତ ଫୋପାଡ଼ିଛି କଲେଜରେ, ହଷ୍ଟେଲ ଟାଇମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ବାଧିଛି, କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ଖାଇପାରିଲିନି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ଥରେ ତ ଭାତ ବହୁତ ଫୋପାଡ଼ିଛି, ଭାତ ଫୋପାଡ଼ିବ ମାନେ ତରକାରୀ ଫୋପାଡ଼ିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ସିଷ୍ଟମରେ ଭୋଜି ଭାତ ହେଲା ମାନେ ଖାଲି ଫିଙ୍ଗା ଫୋପଡ଼ା, ସେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଖାଇଥିବେ ଯେତେ, ତାଠୁ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିଥିବେ ତାଠୁ ବଳକା। ଏ କଥା ମୁଁ ପେପରରେ ପଢ଼ିଛି, ଏଇ ସମ୍ବାଦ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ କହିଛି ପରା, ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା କରୁଛି, ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛି, ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସବୁ ଏ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋes ଟୁ ସମ୍ବାଦ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ, ସମ୍ବାଦ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗିଛ। ସେଟା ତ କଥା। ଆଉ ଯାହା ହେଇଛି, ଯାହା ହେବି, ଯାହା ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଉଛି, ସବୁ ଏଡ଼ିଟୋରିଆଲ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର, ଖବରକାଗଜ, ତା ପଢ଼ି ପଢ଼ିକା ମଣିଷ ହେଇଛି ମୁଁ। ମୋ ପାଖରେ ନା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ନା କ'ଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ନା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାଗାର ଅଛି। ସବୁ ତାଙ୍କର, ସେ ସବୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କରୁଛୁ ସମ୍ବାଦ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ, ସବୁ ପଢ଼ିଛି। ଏ ଏବେ ସବୁ 18-20ଟା ଖବରକାଗଜ ବାହାରି ପଳେଇଆ, ସବୁ ଏ ଖବରକାଗଜରେ ପଡ଼ିଛି। ଭୋଜି ଭାତରେ ସବୁ କୁଟୁକୁଟା ଫୋପାଡ଼ିବେ, ଖାଇବେ ଫିଙ୍ଗାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୂର୍ଖ ରାଜ୍ୟ, ମୂର୍ଖ ଦେଶ। ଆରେ ଖାଇବ ଯଦି ମାଗିବ ଯଦି ନାଇଁ କୁଡ଼ ନେଇଯିବା। ଖାଇବା ତ ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ବି ଭାରି ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ବି ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ପସନ୍ଦ। ମିଳିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁ ଗଛ ହାଉଟରୁ ଗୋଟେ ଇଏ ବାପା ଧରି ବାପା ମିଳିବନି ବାପା, ସରିଯିବ ବାପା, ନେଇଯିବା ଏକାଥରେ। ଖାଇପାରିବା ଲୋକ ନିଅ, ସବୁ ସରେଇ ଖାଏ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋଭ, ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭରେ ସେ ବାଇବଲର କାହାଣୀ ସରିଯିବ। ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ କ'ଣ, ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭ? ଏସో ଜାକୁର କଥା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗଡାଲି ମନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିକି ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା। ଦୁଧା ଫଳ ପାଇଁକି ଜାକୁକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଲା ଭଳିଆ କଥା। ସିଏ ଲେୟା ରାହେଲ, ଖାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋଭ। ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଭାରତରେ, ପୃଥିବୀରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସବୁ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଫୋପଡ଼ା ହେଉଛି, ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେ ଖବରକାଗଜରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଆମ ଭାରତରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ 6 ମାସ କାଳ ବିନା ହେଲା
ସାରା ପୃଥିବୀକୁ 6 ମାସ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବା, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ। ଭାରତ ନାହିଁ, ଭାରତରେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଅଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ରାସନ ଫାସନ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଧରିକି ଆଉଛେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆଜି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରଙ୍କୁ, ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ଆମ ଚାଉଳ ମିଳିବ ନା ଆମ ବଡ଼ ଭାଇର କାଲିକା ସବୁ କହିଲେ। ଚାଉଳ ତ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସବୁ ତ ଉଷାସି ହେଇଯାଉଛି, ସବୁ ତ ହାଲୁକା ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଆଇଲା ରାନ୍ଧିଲେ, ଯାହାର ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବ 30-40 କେଜି ଆସିଲେ ତ ମାସେ ଚାଲିଲା ଗାଡ଼ିଆ। ଭାତ ଫୋପଡ଼ା, ଭୋଜି ଭାତର ପ୍ରବଳ ଭାତ ଫୋପଡ଼ା ହୁଏ। ଆମ ସେଟା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଶୀଳ ଦେଖିବୁ, ଆମର ଏତେ ଖାଇବା ନଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ କରିବା ସିଏ। ଭୋଜି ଭାତ ନଷ୍ଟ, କୁଟୁକୁଟା ଫୋପଡ଼ା, ଆଡମ୍ବର ଗୋଟେ ଅଭିଜାତ୍ୟ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଭୋଜି ଭାତ। ଆମ ଭୋଜି ଭାତରେ ବି ସେଇଆ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁରେ। ଆମ ଗାଁ ଭୋଜି ଭାତରେ ବି, ଆମ ଗାଁର ବି, ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଥରେ ଅଧେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ। ମୋ ପିଲାବେଳେ ମନେ ଅଛି ମୋ ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ବାହାଘରରେ, ଭୋଜି ବାହାଘରରେ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଉଣୀମାନ ଭାଇମାନଙ୍କର କାହାର ଗୋଟେ ଭୋଜି ବାହାଘରରେ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଗୋଟେ ଥର ନିଅଣ୍ଟ ବୁଡ଼ିଗଲା, ଭାତ ପକା ହେଲା। ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଲଉଟୁନି, ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନେ। ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋଭ, ଜୀବନ କାଳ ଯେମିତି ଖାଇବେ ତ ଗୋଟେ ଲୋଭ। ଆଉ ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ଗାଇବ ବୋଲି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଯାହାର ଖାଇବ ତାର ଗାଇବ। ଏ ଜାତିରେ ଆଗେ ସେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବୋଇଲେ ଲୋଭ। ସେ ଖାଇବା ଭାତ ଡାଲମା ଦେଇଦେଇ ତ 25 ବର୍ଷ ଆମକୁ ପୋଷିକି ରଖିଥିଲା। ସରକାର ଗୋଟେ ଥିଲା ସେମିତି, 25 ବର୍ଷ ଭାତ ଡାଲମା ଦେଇଦେଇ ଭାତୁଆ ବେକାରୀ ଭାତୁଆ ହେଇଯାଇଛୁ ଆମେ, ପର ଭାତୁଆ ହେଇଯାଇଛେ ଜାତି। ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଧର ଯାଉ ରେ ଭାଇ, ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡେ ମିଳିଲା। ଏ ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଖାଇବା, ଭାତୁଆ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାରି ହୀନମାନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ। ଖାଇବା ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ଗଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଲୋକ ଅନେଇକି ବସିଥାଉଛନ୍ତି ତେଲ ଭରା, ଭଲ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ବୋଲି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆମ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି। କୌଣସି ନା କ'ଣ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଗୋଟେ ଉର୍ବର ମସ୍ତିଷ୍କ ଖଟେଇଛି, ଏ ଦେଶର ଜାତିର ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଖାଇବା ପିଇବା ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର, ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାବାଜୀ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କଛା ପିନ୍ଧି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଦେଶ ଆଗେ ତିଆରି କରୁଛି, ମୁଁ ମନା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ତା ଅପରପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ଖାଇବା, ସୁଟ ବୁଟ ପିନ୍ଧିବା, ଭଲ ଖାଇବା, କଣ୍ଟା ଚାମଚରେ ଖାଇବା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯିବା, ମଟନ ଖାଇବା, ଚିକେନ ଖାଇବା, ପନିର ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୋଗ। ଇଏ ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଟେକି ଗଲେ ମୋ ମାଆଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଟେକି ମୋ ମାଆକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ଆଣିଲେ ବି ବୋବାଟା ଦେବ। ମୋ ମାଆ ଶିଖୁଡ଼ା ଲୋକ, ଆରେ ଡେଞ୍ଜର ଲୋକ ମୋ ମାଆ। ତା ମନ ପାଇଲେ ତ ଖାଇବ, ନାଇଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ଆଣ ତମେ, ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ତ ଦେବା, ତାହେଲେ ସେଟା ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲି। ତାକୁ ବାହାରକୁ ଧରିକି ଗଲେ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ ଆମ ପାଇଁ। ସିଏ ଥର ଅଧେ କେତେବେଳେ କେମିତି କାମ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଦିଦିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ତାକୁ ଖାଇବା ପଦାର୍ଥ ବଡ଼ ଦିନ ସାରା ଭୋକ ରହିବ ପଛେ ଖାଇବନି କିଛି, ତା ତ ମନ ଗିଳିବନି, ସେ କୋଉଠି ଛୁଇଁବନି। ସେ ସାଧାରଣ ଲେଡ଼ି, ସେମିତି କିଛି ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ନୁହଁ, ତା କିଳିବନି ତାକୁ। ସେମିତି ଦେଖିଦେବ କ'ଣ ଗୋଟେ ସେ କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖ, ସେ ଛୁଇଁବନି ଜମାରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଇକିନା ଭଳିଆ ଛୁଇଁବନି ସେ। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟା ସେମିତି। କିଛି ଲୋକ ଖାଲି ଲା 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 ଲା, ଖାଲି ହା 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 ହେଇଯିବେ, ଖାଲି ଲାଳ ଗଡ଼େଇକି ବୁଲିବେ। ଖାଲି ଅଛନ୍ତି କିଛି ସେ ମାଇକିନା ନୁହଁ ତ। ପଣ୍ଡରା କଥା ଛାଡ଼ିଦେ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ିଦେ, 12 ତୁଠର ପାଣି ପିଇବେ ସେ, 12 ତୁଠର ପାଣି ପିଇବେ। ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କିଛି ମାଇକିନା ଖାଲି ହା 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 ହା, ଖାଲି ଏଇଟା ମିଳୁ ସେଇଟା ମିଳୁ ଚାଚି, ଆଉ କହିହେବନି। ଖାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାନ, କି ସ୍ତ୍ରୀ କି ପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଦରକାର। ଝିଅମାନେ ଆହୁରି ଖାଇକି ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ସଂସାର କରିବା, ଘର ସଂସାର କରିବା, ପିଲାଛୁଆ ପାଇବା, ପିଲାଛୁଆ ସମ୍ଭାଳିବା, ପରିବାର ସମ୍ଭାଳିବା, ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ବଳ ଦରକାର। ଭୋକ ଶୋଷ ସମ୍ଭାଳିକି ତା ଛାତିରୁ ଚିର ଦେଇ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ପିଏଇକି ବଞ୍ଚିବା ଭାରି କଷ୍ଟ କଥା। ତେଣୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଦରକାର, ବଳ ଦରକାର। ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅମାନେ ବି ଭଲ ଖାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଖାଲି ଲ ହେଇକିରି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଚୁଡ଼ୁକି ହେଇକି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗିବ ନା। ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ବଜାରୀ ଜିନିଷ ପସନ୍ଦ କରିକି ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ। ଖାଲି ଖାଲି ନାଳ ଗଡ଼ିକି ବୁଲିଲେ କ'ଣ ହେବ। ଏତା ଦିଅ ସେତା ଦିଅ, ସେତା ଚୁଡ଼ୁକି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପଦର ବୋଲି ଏତା ଖାଇବି ସେତା ଖାଇବି ସେତା ଖାଇବି ବୋଲି କିଛି ହେବ। ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘରେ ବି 2ଟା ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଗଲେଣି, 2ଟା ପିଲାର ମା ସବୁ ହେଲେଣି।
ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆର ପ୍ରସବ ମନ ମନ ଲାଗେ ବୋଲନ୍ତି ଏଇଟା ଟିକେ ଆଇଲେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ସେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ, ସେମିତି ଲୋକ ଲୁଚା ଛପାରେ କହିକି ହସିବେ ଲୋକ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଣିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଘର ତରକାରୀ, ତାଙ୍କର କ୍ଷୀରି, ତାଙ୍କର ପୁରୀ, କି ସେ ଦୋକାନର ସିଏ ଥରେ ଅଧେ କ'ଣ ମଞ୍ଚୁ ଜିତି ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ବୋଲନ୍ତି, ସେଇଟା ମଞ୍ଚୁ ଜିତି ବୋଲନ୍ତି, ଥରେ ଅଧେ ସେଇଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚଳେ। ଖଟା ଖାଇବେ କି ମିଠା ଖାଇବେ କି ଯାହା କିଛି ଗୋଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆଉ କେବେ ଉଦୟ ହେବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଏ ପିଢ଼ିକି, ଏବର ଝିଅମାନଙ୍କ ପିଢ଼ି କଥା ନାହିଁ, ତା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୁଚିନ୍ତା ଯାକ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଯାକ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି, ସେ ତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଝିଅମାନେ ଭଲ ଖାଇବା ଦରକାର, ଭଲ ଖାଇକି ଟାଣ ହେବା ଦରକାର। ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ କେମିତି ସଂସାର ଚଲେଇବେ? ଦରକାର ବେଳେ ସେମାନେ 10ଟା 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇବାସ କରିକି ଘର ସଂସାର, କିନ୍ତୁ ଏବେ 91 ପରିବାର ହେଇଗଲା, 91 ପରିବାର ହେଇଗଲା। ଆଉ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ, ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ ଗୋଟିକିଆ ଝିଅ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସେତିକିରେ ଘର ଚାଲିଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ଅଧିକା ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ନାହିଁ ନା, 1ରୁ 2, 2 ନାହିଁ, 2ରୁ 3 ନାହିଁ, 2ଟା ଝିଅ ହେଇଗଲା ଠପ, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲେ ଠପ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଇଗଲେ ଠପ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଇଗଲେ ଠପ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଗାଡ଼ି ଆଉ ଗଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସିଆଡ଼େ ଆମ ବାପାଙ୍କ ପିଢ଼ିରୁ ହିଁ ସବୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହେଇଛି, ପୁରୁଷ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ, ସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ସବୁ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଏବର ପିଢ଼ିରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପିଢ଼ିରେ ସବୁ ଆମ ଘରେ ତ 6ଟା ଜନ୍ମ, ଆଉ 6ଟା ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆଇଛି, ଆଉ 6 ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି 6 ନମ୍ବରରେ ମୁଁ ଆଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷଣ ମାରୁଛି, ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ। ଆମ ଘର 6ଟା, ଛଚକ 36 ହୋଇଲା ଭଳିଆ କଥା। ତେଣୁ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପେଟରେ ବି ଖାନା ଥିବ, ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଭଲ। ଅଯଥା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଖାଇବା କଥା, ଯାହା ଖାଇବା କଥା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ନା ହେବ। ଚୁଟୁ ମୁଟୁ ମାଟୁ ସବୁ କୁଡ଼ୁ ମୁଡ଼ୁ ଜିନିଷ ସବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଗୋଟେ କଥା, ମନେ ପଡ଼ିଲା ତ କହିଦେଉଛି। ମୋର ଭାଣିଜୀ, ତା ନାଁ କହିବିନି, ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ନା, ମୋତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ତାକୁ ଧରିକି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଚୋକୋପାଇ ମନ ଗଲା, ମୋ ଜୀବନ କାଳରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ଚୋକୋପାଇ କ'ଣ, ଚୋକୋପାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ, ସିଏ କହୁଛି ପରା, ସେ ଖାଇଛି, ମୋ ସେ ଜଇଁ ହେବା ଲୋକ କି ମୋ କିଣିକି ତାକୁ ଖୁଆଇଛି, ଆଉ ସେ ଜାଣିଛି, ଝିଅ ଜାଣିଛି, ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ ଆମେ, ଚୋକୋପାଇ ଦିଅ, ଚୋକୋପାଇ ମାଗି ଦିଅ, ଏ ଚୋକୋପାଇ କ'ଣ ହେ ଦେଲା ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଜରି, ଏଡ଼ି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ଟେ, କ'ଣ ଏଠି ଅଛି ନା ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋ ଆଣିଛି, କହୁଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଅଛି, କି ବିସ୍କୁଟ୍, ଏଇଟା କେତେ 10 ଟଙ୍କା ନା 12 ଟଙ୍କା ବୋଇଲା, ସିଏ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା। ବାପା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଇଲା ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 3ଟା ବିସ୍କୁଟ୍, ଯୋଉଟା 40 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ୍। ନାଇଁ ସେ କାଣ୍ଡ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା ସେଠି ମୋ ଭାଣିଜୀ ସହିତ, କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମିଳୁଛି କିଣିବାକୁ ଖାଇବାକୁ ବୋଲି। 40 ଟଙ୍କା ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଏଡ଼ିକିଟା ହାତ ଅଧା ହାତର ମାପର ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ କଳା ବିସ୍କୁଟ୍ ଚୋକୋପାଇ 40 ଟଙ୍କା। ଏବେ ଆହୁରି ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଥିବ, ଏତା ସବୁ ଖାଇଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା, ଏତା ସବୁ ଖାଇଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ଆମେ। 40 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଚାଉଳ କିଲୋର ମୂଲ୍ୟ, ଭଲ ଚାଉଳ 40 ଟଙ୍କା ବୋଇଲେ ଖାଉଥିଲେ ଖାଉତା ମନ ଲାଗିବ, କିଲେ ଚାଉଳର କିଲୋ ମୂଲ୍ୟ 40 ଟଙ୍କା, 40 ଟଙ୍କା ଚୋକୋପାଇ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ଆମେ କହିବା ପଇସା ଅଣ୍ଟୁନି, ଆମେ ଲୋନ୍ରେ EMIରେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆଣିଛୁ, EMIରେ ଆମେ କାର୍ କିଣିଛୁ, EMIରେ ଆମେ ବାଇକ୍ କିଣିଛୁ, ଏମିତି ବୋଇଲେ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦେଖାଉଛ ତୁମେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ପିଲାବେଳ ଦିନ କଥା କହୁଛି, ଆମେ ଥାଉ ଚାନ୍ଦିପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ପୁଇପଡ଼ା ବୋଲି ଗାଁ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ବାପାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ଡେଙ୍ଗା ନା ଚାନ୍ଦିପୁର ନା କେଉଁଠି ବାପା ଯାଆନ୍ତି ମାସିକିଆ ସଉଦା ଆଣିବାକୁ। ସଉଦା ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ପାଣ ଲୋକ ତ, ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଗୋଟେ ପିଠା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ପିଠା ଜାଣିଥିବେ ସବୁ, ପଙ୍ଗଟାଲି ପିଠା ବୋଲି ଆସୁ। ହେଲେ ସକାଳ ପାଇଲେ ଉଠିଲା ମାନେ ବ୍ରସ୍ କରିସାରିଲା ମାନେ ପିଲା ଲୋକ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପିଠା ଦରକାର, ପିଠା ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି, ସେ ପିଠା ମୋ ଜୀବନ କାଳେ ବହୁତ ପରେ ଜୁଟିଲା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବାକି ଖାଇଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ପିଠା ମୁଁ ବାକି ଖାଇଛି। ଆଉ ସେ ବୁଢ଼ୀ କାଳ ହେଇଗଲେ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟେ ଥିଲେ ହୋଟେଲ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ପିଠା ବାକି ଖାଇଛି, ଆମ ଘର ସିଚୁଏସନ୍ ସେତିକି ଖରାପ ଥିଲା।
ପିଠା ସେ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ପିଠା ମୋ ଟଙ୍କେ 2 ଟଙ୍କା ଏବେ 5 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ହେଲା 5 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା 4 ଟଙ୍କା ପିଠା ମୁଁ ବାକି ଖାଇଛି। ହେଲେ ପୁଇପଟ ଥିଲା ବେଳକୁ ବାପା କ'ଣ କରିବେ କୋକୋନଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିବେ। କୋକୋନଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ କ'ଣ ସେ ଚିନି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ। ମୁଁ କ'ଣ କରୁନା ସକାଳୁ ବ୍ରସ୍ ଫ୍ରସ୍ କରି ଦାନ୍ତ ଘଷି କ'ଣ ସେ ଏବେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ନହେଲେ କେଉଁ ବାଇଲ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର 1 ପିଲା ମୁଁ ନମ୍ବର 1 ପିଲା। ମାଆ କ'ଣ କହିବେ କି କ'ଣ କରିଦେବେ ମାଆ ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ବେଳକୁ 8-9 ମୁଁ ଆଉ 8-9 ଭୋକ ରହିପାରିବି। ସେ କୋକୋନଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଗଣି ଗଣି ଯୋଡ଼ାଏ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି ଯୋଡ଼ାଏ ବିସ୍କୁଟ୍ କୋକୋନଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଜରିରେ ଆଗେ ଆସିବ ପ୍ଲେନ୍ ଜରି ଗୋଟେ ଥିବ ଉପରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କଭର ଥିବ ଚିନି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ କୋକୋନଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍। ସେ ଆମର ମାମୁଁ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଫେଭରେଟ୍ ମାମୁଁ ପୁଇପଡ଼ାର ସିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ଧରିକି ଆସିବେ ସେ ସଉଦାପତ୍ର ଢେଙ୍ଗାରୁ ଆଣିବେ ନହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମର କ'ଣ ତ ଚାନ୍ଦିପୁଟରୁ ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ନା ଥର ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମାସ ଯାକ ମୁଁ ସେ 2ଟା ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବି କୋକୋନଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗେ ଏମିତି ଲାଗିବ ଆଉ 2ଟା ଖାଇଦେବ ଆଉ 2ଟା ନାଇଁ ମୋ ମନକୁ ବିରୋଧ କରିବି ନାଇଁ ରେ ବାବୁ ଆଉ 2ଟା ଏକା ଖାଇବି କାଲି ଆଉ 2ଟା ଖାଇବି ପରଦିନ ଆଉ 2ଟା ଖାଇବି ଏଇଟା ତ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ଆଜି ସବୁ 6ଟା ଖାଇଥିବି କାଲି କିସ ଖାଇବି କାଲି ସରିଯିବ ସରିଲେ କିସ କରିବି ଏଇ ପିଲା ବୁଦ୍ଧି ତ ଗୋଟେ। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ସେମିତି ସବୁ ଖାଲି ଖାଇଦେବା ଅଚିତ ଖାଇଦେବା ଫିଙ୍ଗାଡ଼ି ଦେବା ଏ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି ତ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ବୁଦ୍ଧି। ଆଗକୁ ପଛକୁ ବିଚାର ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ ବି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲ। ପୁରୁଣା କ୍ଲଥରେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ବି ବୁଲୁଛି ପୁରୁଣା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଶାହରୁଖ ଖାନ ବି ବୁଲୁଛି ରିପିଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧିକି ଶାହରୁଖ ଖାନ ବି ବୁଲୁଛି। ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜଣେ ଫେମସ୍ ହିରୋଇନ୍ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କିଛି ହେଲା ଟିକେ ଚଳନୀୟ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଚାଲନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିରୋଇନ୍ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଥିଲି ସେଫାଲି ଖାନଙ୍କ ଝିଅ ସେଫାଲି ଖାନଙ୍କ ଝିଅ ବେଶୀ ହାଇ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସେ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ଅଳ୍ପ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣିକିରି ପିନ୍ଧନ୍ତି ବେଶୀ ଟଙ୍କାଟା ଏମିତି ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ହବୁ। ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନାନୀ ଲେଖା ହେବେ ଆମ ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ମାଆ କହୁଥିଲେ ମୋତେ ଆମେ କି ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ କି ଆମେ ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟା ପିନ୍ଧିବୁ ଯେ ଯେତିକି ଅଧିକା ଟଙ୍କାଟା ପିନ୍ଧିବୁ ସେତିକି ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା। ଆରେ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ପିନ୍ଧେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧୁଥିଲା ପିନ୍ଧେ ଏବେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ମିଛ ଗୋଟେ କଥା ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହେଲେ ସୁସ୍ମିତା ସେନ୍ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ହେଲେ ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଆଇଡ଼ିଆ ଦେଲେ କଟା ସକ୍ସ 2ଟା ହାତରେ ଗଳେଇ ଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କାଟି କୁଟିକି ପିନ୍ଧିକି ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିଦେଲେ ସେ ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ସେମାନେ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଗୋଟେ ଟେଲରକୁ ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରି କାଟି କୁଟିକି ସକ୍ସ ମକ୍ସ ସବୁ ପିନ୍ଧିକି ସେଟ୍ ସାଟ୍ କରିଦେଲେ ପିନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ଡ୍ରେସ୍ ସୁନ୍ଦର ବାନ୍ଧି ଜାଣିଲେ ମଥା ସୁନ୍ଦର କହି ଜାଣିଲେ କଥା ସୁନ୍ଦର ମିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଥିବ ଏମିତି ନା ଡ୍ରେସ୍ ଏବେ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ର ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଯୁଗ ଆସିଲା 100 ଟଙ୍କାର 2ଟା ସାର୍ଟ 50 ଟଙ୍କାର 3ଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମିତି ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବି କିଣି ପିନ୍ଧୁ ମୋତେ ସେ ଲାଜ ଲାଗେନି ଶସ୍ତାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ମୋତେ ଲାଜ ନାହିଁ। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର ସବୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ଜିନିଷ ମୁଁ ପିନ୍ଧେ ଯେଉଁଟା ସେମାନଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟେଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ମୋଟା ହେଇଯାନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଯାଏ କିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୋତାମ ମୁନ୍ଦା ଛିଣ୍ଡିଗଲା ନେଇଯା ତୁ ପିନ୍ଧେ ମୁଁ ତାକୁ ମରାମତ କରିଦେବ ମୁଁ ଚଲାଏ ତାକୁ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ ମୁଁ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ବ୍ଲେସିଂ ଫର୍ ମି ମୋ ଭାଇର ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି ଇଟ୍ସ ବ୍ଲେସିଂ ଫର୍ ମି। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧେ ମୁଁ କଲେଜ ସମୟରେ ପିନ୍ଧିକି ଆସେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ବାଛି ବାଛି ଜିନିଷ କିଣି ଆଣିଦିଅନ୍ତି ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା କିଣିଛନ୍ତି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେରିକା ଆଉ ମୁଁ ଜୀବନ କାଳେ କିଛି କିଣି ଏକା ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି କିଣେ ଏକା ନାହିଁ ମୁଁ ରୋଜଗାର କିଣେ ସେଟା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ମୁଁ ଜୀବନରେ କିଛି ରୁମାଲଟେ ବି କେଉଁଠି କିଣେ ଯାହା କିଣିଦେ ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଣି ଆଣିଦେ ବାପା ମା' କିଣି ଆଣିଦେ ମୁଁ ମୋର ପିନ୍ଧେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ସେଟ୍ ଏବେ ବି ସବୁବେଳେ ତ ଚାଲେ ଆଉ ମୋ ପେଡ଼ି ଫୁଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେ ଆଣେ ତ ଦେବେ ସେ ଜାଣିକି ଆଣିବେ ଆଉ ଜାଣି ଏଇଟା ହେଇଲା ଆର ଟିକେ ସେଟିଂ ସେଟ୍ କରୁ ପିନ୍ଧୁ ସରିଲା ବଳ ଦିଅ ମୁଁ ଚଲାଏ ମୁଁ କ'ଣ କିଣିପାରିବି କାହିଁକି କିଣିବି କି ମୁଁ ଆମେରିକା ଯିବି ନା ବମ୍ବେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୁଲିବାର ଅଛି ନା ମୁଁ ଟିକେ କହିବାର ଅଛି ଭାଇ ତୁମ ପୁରୁଣାଟା ପିନ୍ଧ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କ କଥା ଏକା ଅଲଗା ମାଆଙ୍କ କଥା ଏବେ ସେମିତିକା ଆଜି ମାସ ଆଜି କିସିମିଶି ଆଜି ନୂଆ ଦିନ ବୋଲି ଇଏ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧେ ନୂଆ ମନ ଯଦି ଚାଙ୍ଗା ଘୁଷୁରି ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି ମନ ଖୁସି କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମ ଗୋଟିକି ଆଣିଛି ବାକିରେ ଆଣିଛି ଖିସିକିରି ଆଣିଛି ପିନ୍ଧିଛି ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ ଆମେ ମନ ପଖାଳ ଭାତ ଲଙ୍କା ଚାଟି ଖାଇବା ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲିବା ଆସ ସେତା ପାଠ ମନ ସେ ଋଣ କରି ଘିଅ ଖାଇବା ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକ ଆମେ ନାହିଁ ନୂଆ ଦିନେ କିସିମିଶି ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଗାଉଛି କିଏ କହିଛି ନୂଆ ଦିନରେ ନୂଆଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ
ମନ ଯଦି ଚାଙ୍ଗା ଘୁଷୁରି ଗାଡ଼ିଆ ଗଙ୍ଗା ବୋଲି ସେ ନୂଆ କର୍ମ ଯେତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ହେଇଥିବ ଯେ ଏ ଦୋକାନ ସେ ବଜାର ଏ ଗାଁ ସେ ହାଟ ସେ ନାଟ ବାପା ଏ ସେଟା ମିଳୁନି ଏଇଟା ହେଉନି ସେଟା ଫିଟିନି ଏଇଟା ମ୍ୟାଚିଂ ନାହିଁ ସେଟା ହେଉନି ଏ ବାପା ବାପା ଇ ସତେ କୋଟିପତି ଘର ମାଇନା ଝିଅ ଭଳିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ। ପିନ୍ଧିବା ଲୋକ ଯାହାର ଅଛି ରୋଜଗାର ସେ ସିଧା ମଲ୍ରୁ କିଣିକି ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଫୁଟପାଥରୁ ମୂଳଚାଲ କରି କିଣିକି ଆଣୁଛୁ। ମୂଳଚାଲରୁ ଫୁଟପାଥ କରି କିଣିକି ଆଣୁ ଫୁଟପାଥରୁ କିଣିକି ଆଣୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଶୁଭୁଛି ଆମେ ଭଲ ମିଳୁଛୁ ଆମେ କିଣିକି ଆଣୁଛୁ। ଆମ ମଲ୍କୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ମାରିଦେ ସେଇଟା ଏକା ସେଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଥିବ ସେଇଟା 18 ଟଙ୍କା ବୋଲିବେ ତାଙ୍କେ ଆଗେ 18 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସେଇଟା 25 ଟଙ୍କା ବୋଲିବେ ତାଙ୍କେ। ଏ ମଲ୍ର ବଜାରବାଦ ସେମିତି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଜାରବାଦର ଭିତରେ ନଲେଜଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ପାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ। ଏ ବଡ଼ କାଚ ଘର ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମଲ୍ ଭିତରେ ବୁଲି ବାପା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ରଖିଛନ୍ତି ଏତା ସେତା କରି ସବୁ ଦେଖିକିରି କିଣି ଆଣିବ। ଆମେ ସେ ଭିତରୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟି ଯାଇଥିଲୁ ଏଠି ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ବାପର ଚିନ୍ତାଧାରା ପୁରା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ବାଛିକି କିଣୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଦୋକାନ ଯିବୁ ବାଛିକି କିଣୁ ମୂଳଚାଲ କରୁ ଭଲ ଅସମଜା କରିକି ଭାଇ ଆଣ ସେ ବି ବାଛିକି ଦେବ ଆମକୁ ଗୋଟେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର ନା। ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମ୍ୟାଟର ଲୋକ ସେ ଆଉ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେ ଆଲେ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ ଗୋଟେ ଆଭିଜାତ୍ୟର ପରିଚୟ। ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବା ବି ଦରକାର। ଯୀଶୁ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା ନହେଲେ ଯୀଶୁ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ଡ୍ରେସ୍ ଥିଲା? ଯୀଶୁ ବି ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଗଡ଼ି ବନ୍ଧା ଇଏ ବନ ଚୋଗା ବନ ଇଏ କର ସିଏ କର। ଡ୍ରେସ୍ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିଚୟ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପେଡ଼ି ଫୁଲ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ହଜାର ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବେ କି ବାକି ସାକି ହେଇକିରି? ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର ଅଛି ଆପଣ ମାସିକ 50,000 ଦରମା କମାଉଛନ୍ତି ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ କିଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ମନା କରୁଛି? ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ତ ସେମାନେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ନା। ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ହିରୋ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଭେରାଇଟି ଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ଥାଏ। ସେ କେଉଁ ଅକେଜନକୁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ କିସ କରିବା। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ +2 ଲେଭେଲରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଘରୁ ବାହାରିଛି ଯେଉଁ ଅନୁକୂଳରେ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ JITM କଲେଜ ଅନୁକୂଳରେ ଯେଉଁଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ବି ଗଲି ସେଦିନ ବି ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସାର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲି। ଭାଇଙ୍କର ସାର୍ଟ ମୋ ନିଜ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲି ଅନୁକୂଳରୁ। ମୁଁ ଘରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ବାହାରିଲେ ଅନୁକୂଳରୁ ମୁଁ ସେୟା ବଡ଼ ଭାଇମାନଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ସେଟ୍ଟା କରି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ସେଟ୍ ମୋର ଆପଣ କହିପାରିବେନି ତାଙ୍କ ସେଟ୍ ଫିଟିଂ କରି ରଖିଥିଲି। ଯେଉଁଠି କାମ ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ଅଯଥା ଅନବସର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣିକି। ଥୋଡ଼ା ମୁଁ କାହା ବାହାଘରକୁ ଗଲେ ମୋତେ କିଏ କାହିଁ ଦେଖିବ କାହା ବାହାଘରକୁ? ଝିଅମାନେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅମାନେ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ସାନ୍ଦର ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସାନ୍ଦର ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଉ ଲୋକର ଆଖିଟା କେମିତି ପଡ଼ିବ? ଲୋକ ଆଜିକାଲି କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଲୋକ ରୂପ ବେଗ ଆଗେ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ତାର ପରିସ୍ଥିତି ତ ହେବନି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ତାର ଲୋକ ଆଖି ପଡ଼ିବନି ପା। ଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି ବହୁତ କଥା ତଥାପି ଶାରଦା ଆଜି କଥା ଆଉ କ'ଣ ଆଜି ଶାରଦା ଯାଉ କେତେ ସମୟ ଯୋଗ ଘଣ୍ଟା 2ଟା ହେଲାଣି 2ଟା ଅଧେ ସାରିବା ଚାଲିବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଡ୍ରେସ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର ଡ୍ରେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ନହେଲେ କେମିତି ହେବ? ଝିଅମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହିଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଡ୍ରେସ୍ ଲୁଗାପଟରେ ହିଁ ସବୁ ଥାଏ। ତା ବୋଲି 1,000 ଟଙ୍କା ବାକି ସାକିକିରି କି ଏତେ ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଏଇଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା। ଜୋସେଫକୁ ସେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପକା ହେଲା ନା ମିଶରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ପକା ହେଲା। ଆଉ ସେ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅପପୁତ୍ର ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ସେ ଭୂତ ଲାଗିଦେଲ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ବସିଲା ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବସିଲା ନୂଆ ଲୁଗାର ପୁରୁଣା ନୂଆ ତାଳି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଅଛି। ଡ୍ରେସ୍ ପଟାର ବି କଥା ଅଛି। ବସ୍ତ୍ର ଏକ ପରିଚୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ତିଆରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ନାହିଁ ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉନ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ହେବ। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ MP MLA ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ଦିମାଗ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କେତେ କ'ଣ କରିକି ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ସେମାନେ ପୁରୁଣାଟା ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ? ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଦିନେ ଆଗେ ନା 2 ଦିନ ପିନ୍ଧିଲେ ହେବ କି? ତା ବୋଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ବୋଲିକିରି କିଏ ଭାବିବ। ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତିନି ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିର କଥା ଆପଣ ସୋଚ ବିଚାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଡ୍ରେସ୍ଟା ଆମର ପରିଚୟ ବୋଲି ସତ କଥା। ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଯାହାକୁ ସୁଟ୍ କରେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର।
কিন্তু আমার আচরণ যদি ଭଲ ନଥିବ, ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି ଭଲ ନଥିବ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ନଥିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବେ କିଏ କ'ଣ ଆମ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ନା କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟା ବଚ୍ କଥା ଅନ୍ୟତା ନେବେ ନାହିଁ। ପାଞ୍ଚଟା ବଚ୍ କ'ଣ ଅଛି? ପାଞ୍ଚଟା ବ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟା, ତାପରେ ବଚନ, ତାପରେ ବସ୍ତ୍ର, ତାପରେ ବିଭବ, ତାପରେ ବଳ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ବିଦ୍ୟା, ବଚନ, ବିଭବ, ବିଦ୍ୟା, ବଚନ, ବସ୍ତ୍ର, ବିଭବ, ବଳ। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ବରୁ କାହାକୁ କାହା ପାଖରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଥାଉଛି। ୟା ସହିତ ସାରିବା। ମୋ ତଳକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେଟା ତ ରହିଲା, ଯାହା ରହିଲା। ଯେତିକି ଯାଏ ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସେ ଆର୍ଟିକଲର ତଳ ପର୍ସନଟା ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଥାଉ। ଏତିକି କଥା ସାରିକି ଆମେ ସାରବା। ଏ ପାଞ୍ଚଟା ବ କ'ଣ? ବିଦ୍ୟା, ବଚନ, ଫାଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟା, ପାଠ ଥିବା ଦରକାର, ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାୱାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି। ତମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ ଯେ ପାଠ ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାଧନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପାର୍ଜନ। ବିଦ୍ୟା ଅଟଇ ମହାବଳ, ସେଭଳି ଜଣ ଭୂମଣ୍ଡଳ। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ବିଦ୍ୟା ଯାହା ବି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ସ୍କିଲ୍ଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ପାଠଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣଙ୍କ କଳା କୌଶଳ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା, ଆପଣ ହାତ ଗୁଣ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ଭଲ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବେ, ଚିତ୍ରକର, ପେଣ୍ଟି, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଗୀତ, ନାଚ, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଲେଖା ପଢ଼ା, ସିଲେଇ ମିସିନ୍, ଯାହା ଜାଣିଲେ, ଚୁଟି କଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ ସବୁ କଟା, ନେଲ କଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ କି ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଲର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଝିଅମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯାହା ଛିଡ଼ିଲା, ଯାହା ଛିଣ୍ଡିଲା କରିବା, ସବୁ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ସେଟା। ତାପରେ ହେଲା ବଚନ, କଥା କହିପାରିବାର ଅଛି। ଏ ଦୁନିଆ ହେଉଛି କଥାର ଦୁନିଆ। ସମୟ ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ସମୟ 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜଣେ ଭଲ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ, ଲୋକ ତାକୁ ଡରନ୍ତି, ଭଲ କଥା କହୁଛି, କୁଆଳିଆ କହୁଛି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏକା ଭାଇ ସମାନ, ତାଙ୍କ ଜେଜେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଥିଲେ ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ, ବୁଝିଲେ କି, ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ। ମୋ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚାୟତ କରନ୍ତି ସବୁ। ଆମ ଜେଜେ ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକ ତ, ବସନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଟାଇପ୍ର, ତ ନେତାଳିଆ ମୁରବି ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ମୁରବି ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ହିସାବ କରନ୍ତି, ବସିକି ଆଗେ କରିବେ ସବୁ। ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ହବନି, ସୀତାରାମ ୟେଚୁରୀ ଘୁଞ୍ଚିବାକୁ ହବ, ବସି ସବୁ କରିବେ। ବିଦ୍ୟା, ବଚନ, କଥା ଦରକାର। ଏ ଯୁଗରେ କଥା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଡେମୋକ୍ରେସିରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କଥା, ଆପଣ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଓକିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, କଥାକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରବଚକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଷ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଟିଚର ହୁଅନ୍ତୁ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ, ବେପାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବେପାର କରିବା ପାଇଁ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବେପାର। ବେପାର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କଥା। ଆପଣ କଥା ନ କହିଲେ ବେପାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କଥା ନ କହିଲେ ବେପାର କରିପାରିବେ ନା ଆପଣ। କଥାଟା ହେଉଛି ମୂଳ। କଥା ଥିଲେ ଆପଣ ବେପାର କରିପାରିବେ। କଥା କହିକି ଜଣକୁ ଟାଣି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଥାଟା ହେଉଛି ମେନ୍। କହିବ କୋମଳ ବଚନ, କହିତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା। କହିବ କୋମଳ ବଚନ, କହିତୋଷିବ ପ୍ରାଣୀ ମନ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବ। ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଲୋକ ଟାଣିକି ଆଣିବେ। ଆପଣ ଆମ ଗାଁ ଗହଳି କଥାର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ ତାର ବୋଲି, ତାର କଥାର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ। କଥା ସ୍ୱାଦ ଥିଲେ ତ ହବ। ଆମର କେତେ ଜିନିଷ ଚାକର କରି କହିବେ, ସେଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ। ସେଠି ଆପଣ କଥାରେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଥିବାର ଅଛି। କଥା ସେମିତି ସଜେଇ କରିପାରୁଥିବାର। ମୋହିନୀ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ବୋଲି ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ କଥାରେ ମୋହିନୀ ଲଗେଇ ଦେଉଛି ରେ ବାପା, କଥା ଯେମିତି ସଜେଇ କହିବାର କୁହାଳିଆ ବୋଲି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ତ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଏ ଯୁଗ ହେଉଛି କଥାର। କଥା କହିକି ହେଲା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାନୀୟ ବିକିଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବାର। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଲୋକ ସବୁ ହେଇଛି। କଥା କହିକିନି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡକୁ ପାନୀୟ ବିକିବାର ଅଛି। କଥା ସେମିତି କହିବାର ଅଛି। କଥା ହେଉଛି ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। କଥା ପରା, କଥା ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର। କଥା କହିକି ଓକିଲ, କଥା କହିକି ନେତା, କଥା କହିକି ପ୍ରବଚକ, କଥା କହିକି ବାବା, କଥା କହିକି ବେପାରୀ, କଥା କହି ତ ଫେରି କଥା କହିକି ଫେରି ଉଦୟଗିରି, ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି, ରାମଗିରି। କଥା ସେମିତି ବେପାର। ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କଥା। ତୃତୀୟ ରହିଲା ବସ୍ତ୍ର। ବସ୍ତ୍ର ତ ଡିସ୍କସ୍ କଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଭା। ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିପାଟି ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ଅଛି ଭଲ। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏ ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ବୋଇଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡରନ୍ତି କି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ଇଲିଟରେଟ୍ ଲୋକମାନେ, ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ
ଏ ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସିଏ କୁହାଯାଏ ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ବୋଲିକରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସେଠି ଡ୍ରେସ୍ କାହିଁକି ପିନ୍ଧା ହେଉଥିଲା? ସେ ଜୋସେଫର କଥା ଅଛି ଯେ ଡ୍ରେସ୍ କଥା। ସେ ଭିତରକୁ ଯାଉନା ନାନା ରଙ୍ଗର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଗଇଠି ପଡ଼ିବ ଆଗ ଗଇଠି ଯାଏ ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଯାଏ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କୁର୍ତ୍ତାଟା ଆଗ ହେଇଥିବ ସେଟା କୁର୍ତ୍ତା ନାନା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କଥାକୁ ଯାଉନି ଭାବିଲା ବେଳେ ଯାଉନି। ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଏଇସବୁ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିକିରି ଗାମୁଛା ଗୋଟେ ପକାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଇନ୍ ଫିନ୍ ମାରିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର କିନ୍ତୁ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ରେ ଥିବେ ସବୁବେଳେ। ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ରେ ଥିବ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସୁଟ୍ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେ ସବୁ ଦଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଗୋଟେ। ଆଉ ଆମ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଲେ ଲୋକ ଡରିବେ। ଓପା ନେତା ଭଳିଆ ହେଉଛି ରେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି, ଏମ୍ଏଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ରେ ଏମ୍ଏଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ବୋଲି ସୁଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ସେଟାକୁ ବେଶୀ ଭୟ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ନେତା ଡ୍ରେସ୍କୁ ବଡ଼ ଭୟ। ଖାଲି ସେଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ପିନ୍ଧିବେ, ଏମ୍ଏଲ୍ ଏମ୍ପି ପିନ୍ଧିବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ବୋଲି ଭାବେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ବିହାର ୟୁପିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଥିବେ। ତାପରେ ସେ ହେଲା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ଖଟିଆ ଏ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ସେଟା। ତାକୁ ସିଲେଇବା କାଟିବା ଅଛି ଗୋଟେ ଭାରି ଘଣ୍ଟା ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟାର କଥା। ତାକୁ କାଟି ସିଲେଇବା ବହୁତ ସହଜ। କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୁର୍ତ୍ତା କି ପାଇଜାମା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବାଟା ହେଲା ଏଇଟା ସେ ଜାକବଙ୍କର ବାରବଙ୍କର କଥା ବି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାଳ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ରହିଲା ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସେଟା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଭାରି ଡର। ଏ ବାବା ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛି କିଛି ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ ଆଜିକାଲି ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେଣି ଦରକାର ସେଟା ଡ୍ରେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ଡ୍ରେସ୍ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ସେଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପିନ୍ଧିବ ଧଳାଟା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପିନ୍ଧିବ ନାଲିଟା ଆମେ ପିନ୍ଧିବା କିଏ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ସେମିତି ଭାବିବା କଥା। ଡ୍ରେସ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଏତେ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେବା। ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସବୁ ସେମିତି ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ନେତା ଡ୍ରେସ୍ ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ନେତା ଡ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନେତା ଡ୍ରେସ୍ କିଏ କହିଲା ନେତା ଡ୍ରେସ୍? ସେଟା ବହୁତ ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଶ ପୋଷାକର ମାନେ ମୂଳ ହେଉଛି ସେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା। ଏବେ ସବୁ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନେ ଆସିଲା ପରେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ସବୁ ଖରା ଗରମ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଛାଡ଼ିକି ଲୋକ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କୋଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଖରା ଦେଶ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଏଠି କୋଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବା କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଏ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ହିଁ ପିନ୍ଧିବା କଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ। ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆହୁରି ଟିକେ ଆଭା ଦିଶିବ, ଆମର ଆଉ ଟିକେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ। କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିବା କଥା। ସେଇଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଶପୋଷାକର ମୂଳ ବେଶପୋଷାକଟା ସେଇଟା। ତାପରେ ବୋଧେ ମୁଁ ଆସିଛି। ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ବାପୁଜୀଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଜାନକୀଙ୍କ କଥା କହିବେ, କାହା ବୁଢ଼ା ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଏ ବୁଢ଼ା ପୁରୁଣା କାଳିଆ ରାଜନୀତି ଧୋତି ପକାଇଦେବ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜାବୀ ପକାଇଦେବ। ପଞ୍ଜାବୀଟା କେଉଁଠୁ ଆସିକି? ପଞ୍ଜାବୀଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆମ ଭାରତୀୟ ବେଶପୋଷାକର ବହୁତ ମୂଳ ଆଧାରଟା ସେଇଟା, ମୂଳ ଡ୍ରେସ୍ଟା ସେ ପଞ୍ଜାବୀ ବା କୁର୍ତ୍ତା। ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ଭାଇ ଆମର ରୁହନ୍ତି ତ ଭାଇମାନେ ସିଆଡ଼େ ସେପଟିକା ରୁହନ୍ତି କାମ ଦାମ କରନ୍ତି କୁର୍ତ୍ତା ବାଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଯାଇଛି। ମୁଁ ସିଆଡ଼ୁ ହଳଦୀ ସିଆଡ଼ୁ ମୋ ପିନ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଭାଇ ଏକା ଥରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଆମ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଛି ସାନ ମଝିଆ ସିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ତାଠୁ ଆগে ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିବାଟା। ଆଉ ଶସ୍ତା ଯୋଉଟା 150 200 300 ଟଙ୍କାରେ ଯୋଉଠି ନା ଯୋଉଠି ମିଳୁଛି ଧଳା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳିବ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ପିନ୍ଧିବା ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆହୁରି ଆଭା ଦିଶିବ। ମୂଳ ଆଧାର ପଞ୍ଜାବୀରେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ହୁଏ, ସେଇଠୁ ବୋଧେ ପାଇଜାମା ସେଟ୍ ହେଇଛି। ଧୋତି ଛାଡ଼ିକି କିଛି ଲୋକ ପାଇଜାମା ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭଳିଆ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆମେ ବ୍ରିଟିଶ କାହାଠୁ ଶିଖିଲୁ କି? ଫରେନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ହେଲା ପରେ ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ପକା ବାପା ହାଇ ଅଫିସର ହବାଟା ଶିଖିଲେ ସବୁ ଅଫିସର ଡ୍ରେସ୍ ସେଇଟା। ଗରମ ହଉ ଖରା ହଉ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ସେମାନଙ୍କର, ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ତେଣୁ ସେମାନେ କୋଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତି, କୋଟ୍ ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ପତଳା ରଙ୍ଗର ଗୋଟେ କୋଟ୍ ସେଟ୍ କରିକି ପିନ୍ଧନ୍ତି। 12 ମାସ ଥଣ୍ଡା ନା ସେ ଖରା ମାସରେ ଆମେ ତ ଶୀତ ମାସରେ କମଳ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ଶୋଉଛୁ। ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ଭାରତର ମୂଳ ପୋଷାକ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ଡରନ୍ତୁ। ବସ୍ତ୍ର ଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆହୁରି ଟିକେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଯଦି ଚୁଡ଼ିଦାର ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଚୁଡ଼ିଦାର ମାନେ କୁର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସାଲୱାର ସୁଟ୍ ବୋଲନ୍ତି ସେଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତଳି ପେଟ କିଛି ଅଂଶ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ବା ବେକ ଟିକେ କଟିଂ ହେଇକି ଦେଖାଯାଏ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଲେ। ବଟ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କଥାରୁ ପଢ଼ିକି ଜାଣିଛି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଝିଅ ଲୋକମାନେ
ଚୁଡ଼ିଦାର ମୁଁ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ସମୟ ରହିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ଅଏଜେଡ଼ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଚୁଡ଼ିଦାର କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା କ'ଣ କୁର୍ତ୍ତା ଚୁଡ଼ିଦାର ହିଁ ରହନ୍ତି ଚୁଡ଼ିଦାର ହିଁ ରହନ୍ତି। ସେ ହେଲେ କ'ଣ ପେଟ ଫେଟ ଦେଖାଯିବନି, ତଣ୍ଟ ସକ ଉପର ବେକ ଅପରସନ ଦେଖାଯିବନି, ଚୁନରି ପକେଇ ହେବ, ଭଲ ସେଟା। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେଉଁଥିରେ ଆଉ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ? ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶାଢ଼ୀରେ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ତାର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ। ଶାଢ଼ୀ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମିତି ଆଉ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ବାପା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଜାପାନର ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଛନ୍ତି ନା, କାଳ ଇଂଲଣ୍ଡ ମୋଦି ଗଲା ଯୋଜନାର ସେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧିଲେ ଆମର ଦେଶକୁ ଆସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସାରା କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମା ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ମୂଳ ପୋଷାକ। ସେଇଟା ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ବେଶଭୂଷା, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଭାରତୀୟ ଆମେରିକାରେ ଆମେରିକା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାଠୁ ହେଲା ଦିନା ଦିନ ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଟିକେ ଅକଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଅଡ଼ ଲାଗିବ, ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ହେବ। ଚୁଡ଼ିଦାର ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଝିଅମାନେ ଭିଡ଼ିକି ଭିଡ଼ି ପୋଷାକିଆ। କାରିଶ୍ମା କପୁର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି କେଉଁଟା ଫିଲ୍ମରେ, ଆମର ରୋହିତ ରହିର ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ କୋଟ୍ ଟାଇପ୍ର ପିନ୍ଧି ଗୋଟେ ଗୀତ ମେରେ କ'ଣ ସେ ଗୀତଟା ସାମାନ କବି ଭୁଲା କବି ୟାଦ କିଆ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ପରା, କବି ଭୁଲା କବି ୟାଦ କିଆ ବୋଇଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ଟେ ପିନ୍ଧନ୍ତି କରିଶ୍ମା କପୁର, ଦେଖିଲା ମାନେ ଆଉ ଆଖି ଲାଗିଯାଏ ମୋର। କମ୍ ବୟସରେ ସେ ଗୀତ କରିଛନ୍ତି ରାହୁଲରେ ସହିତ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଗୀତ ଦେଖୁଥିଲି, ଆଉ ଯେମିତି ଡ୍ରେସ୍ ତାକୁ ପିନ୍ଧା ହେଉଛି କରିଶ୍ମା କପୁର, ଆଖି ଲାଖିଯାଏ ସେମିତି। ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ କି ଆମର କମ୍ ଡ୍ରେସ୍ କଥା କ'ଣ କହେ, ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେଡ଼ିକି ଭେଡ଼ି ଡ୍ରେସ୍, ପୁଅମାନଙ୍କର କ'ଣ ଚଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ଟି ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ପିନ୍ଧିବ। ଏବେ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ବୋଲି ବାହାରିଲା, ମୁଁ 2-4 ବର୍ଷ ହେଲା ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲି ଗଲୁ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଅଛି। ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ ଲୁକ୍ ଅଲଗା ଅଛି, ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ଲୁକ୍ ଅଲଗା ଅଛି। ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଡ୍ରେସ୍ ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଭାଷା, ଭେରିଏସନ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଲୁକ୍ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବ, ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ବୋଲନ୍ତି ପରା ସେଟାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୈବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥର କ'ଣ ହେବ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ 29, କିନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ପୃଥିବୀ ସାରା ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ। ସେ ଦାଢ଼ି ରଖିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ, ଦାଢ଼ି କାଟିଲେ ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି। ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଅଛି। ବସ୍ତ୍ର ଗଲା, ତାପରେ ରହିଲା ବିଭବ, ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାର ଥାଏ ତାକୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଅଛି, ଇଏ ଅଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସମ୍ପତ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭୟ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୈନ୍ୟ ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆର୍ମି ଥିଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥିଲା, ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାଳୀ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଥାଇକି ଲୋକ ନରକ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ଲେଖା ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ଇଏ ହେଉଛି କଥା। ଧନ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ ଦେଇକି, ଧନ ଦେଇକି ଆମ ପ୍ରଭୁ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ବି କରନ୍ତି ଏ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ତାର ବି ଅଛି ଉଦାହରଣ, ବାଇବେଲରେ କମ୍ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ କି ଆଉ କେଉଁ କାହାଣୀରେ କମ୍ ଉଦାହରଣ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳ, ଧନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ। ଧନ ସବୁ କାମରେ ଲାଗେ ବୋଲିକି ସଲୋମନ କହିଲେ, ଧନ ସବୁ କାମରେ ଲାଗେ। ଦୁନିଆର ସବୁ କାମରେ ଧନ ଆସେ। ବିଦ୍ୟା ଯେପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ, ଧନ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ। ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଧନ ଦେଇ କିଣିପାରିବେ, ତା ବୋଲି ଆପଣ ଜୀବନ କିଣି ଦେଇପାରିବେ ନା। ତ ଧନ ଦେଇ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆତ୍ମା କିଣିବାକୁ ଚାହିଁଲା ନା, ତାକୁ ଫେରିବ ନା, ଫେରିଥିବ ନା। କିଏ କହିଲେ ତ ଧନ ସହିତ ତୁ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ, ସମ୍ମିଳନ ନା ଫିଲିପିରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ। ଧନ ଗଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିଲା ବଳ, ବିଭବ ଆଉ ବଳ। ଏ ଯୁଗରେ ବଳର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବଳର କିଛି କାମ ଆସିବନି। ଏ ଯୁଗରେ ଅବଶ୍ୟ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସଟା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ୍, ଫିଜିକାଲ ଫିଟ୍ ରହିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏଇଟା ତ ଦରକାର, ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ବି ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ବେଶୀ ଅବହେଳା କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ବଡ଼ି ଯେବେ ବି ବନାଏ, ଫିଜିକାଲ ଯେବେ ବି ଆପଣ ବନେଇ ପାରିବେ। ଶାହରୁଖ ଖାନ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍ କଲା, କି ଅମିର ଖାନ ଗଜନୀ କଲା, କି ଆଉ କିଏ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କଲେ, 40 ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ବନେଇକିରି ଏଇ ଫିଲ୍ମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ବଡ଼ି ବନେଇଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଫିଜିକାଲଟା ମ୍ୟାଟର ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳୁ ଫିଜିକାଲକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ଦରକାର। ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର। ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ଆମର ସୁସ୍ଥ ଶରୀର, ସୁସ୍ଥ ନିଦ, ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ବାସ କରେ। ଗୁଡ୍ ହେଲ୍ଥ
ରହିବା ଦରକାର। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ବାସ କରେ। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବା ଦରକାର। ଶରୀର ନ ରହିଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ମୂଷା 120 ବର୍ଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ହେଇନଥିଲା ବୋଲି ଲେଖାଯିବା। 120 ବର୍ଷ ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଧନ୍ଦଳା ହେଇନଥିଲା। ଫିଜିକାଲ ଫିଟ୍ 80 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବ ନେଲା। ବଳ ତ ନିହାତି ସାମସନଙ୍କ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବଳର ଉଦାହରଣ। ଏ ଯୁଗରେ ବଳର କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ବଳ ଜିମ୍ ଯିବା ଦରକାର, ବଡ଼ି ବନେଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭେଜା ବନେଇବା ଦରକାର। ଭେଜା ବନେଇଲେ ହିଁ ବଡ଼ି କାମରେ ଆସିବ। ଖାଲି ବଡ଼ି ଥିଲେ ହେବ ନା, ବଡ଼ିର ଯୁଗ ଆଉନି ଯେ କୋଷ କୋଷ ବାଟ ଚାଲିବା ଦରକାର, ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲିବା ଦରକାର। ସେସବୁ ଯୁଗ ଆଉ ନାହିଁ। କୋଷ କୋଷ ବାଟ ଚାଲିକିରି ଯିବା ଦରକାର। ସବୁଆଡ଼େ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କମିଯିବ। ସବୁ ଜିନିଷ ବିଜ୍ଞାନ ସେତିକି ସହଜ କରିଦେଲା ଯେ ବଡ଼ ରଖିଯିବ। ତାମାନେ ବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛି। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକି ବହି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଏଇ ତ ନିଶା ପେପର ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିକିରି ଦୋକାନରେ ବସି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିକିରି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛି। ଈଶ୍ୱର କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅବହେଳା କରିଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ବଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ୱରୂପ। ବଳ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବଳ ଉପରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବା, ବଡ଼ିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଗତ ବିଷୟ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ବିଷୟ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଏ 5ଟା ବରେ ଆମ ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି। ଲୋକ 5ଟା ବରେ ମଣିଷ ଚାଲିଛି। ଦୁନିଆ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେଟା ଅଧିକା ଥିବ, ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେଟା ପାୱାର ଅଧିକା ଥିବ, ଯେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକା ଥିବ, ସେ ସେତିକି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେତିକି ବଳବାନ। ଏଥିସହିତ ରହୁଛି। ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଆଉ କହିଲିନି। ଅର୍ଥଟା କିଛି ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି, କିଛି ଆର୍ଟିକାଲ ତଳକୁ ରହିଗଲା, କିଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ରହିଗଲା, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ହଉ, ଆର୍ଟିକାଲ ଯାହା ରହିଲା ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା। ଏଥିସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏମିତିରେ ମା' ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିସାରିଲାଣି, 2-3 ଘଣ୍ଟା କରିସାରିଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ କରେ। ବହୁତ ଘଣ୍ଟା ହେଉଛନ୍ତି। କ୍ଷମା କରିବେ ମୋର ବକବାସ୍ ସବୁ କ'ଣ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିସହିତ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।